ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒவ்வொரு தலைமை பிசாசுகள் இருக்கும். जी हाँ, हर एक इलाके के एक अध्यक्ष शैतान होता है. அவைகள் எல்லை ஆவிகள் என்று சொல்லலாம். जिसे हम कहते हैं कि सीमा पूर्व सीमा तट इलाका के आत्माएं. Principalities. कि वो उनकी अपनी एक इलाका होती है. துரைத்தனங்கள். कि दुष्टताएं. அந்த பகுதியே அவைகளுக்கு கீழாக பல ஆயிரம் பிசாசுகளை வைத்து அந்த பகுதியை அவைகள் கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கும். और ये शैतान क्या करते, अपने आधीन कई हजारों शैतान को रखते हुए उस इलाका को अपने कब्जे में रखता है. அந்த பிசாசு தான் என்ன பார்க்க வந்தது. वो शैतान मुझसे मिलने आया. அது சொல்லுச்சு, என்னுடைய தலைவர் உன்னை எச்சரிக்கும்படி அனுப்பி இருக்கிறார். और वो शैतान ने कहा, मुझे हमारा अध्यक्ष इसलिए भेजा कि तुझे चेतावनी दे. நான் கேட்டேன், யார் உன்னுடைய தலைவர்? तब मैंने पूछा, तुम्हारा नेता कौन है? லூசிஃபர் தான் என்னுடைய தலைவர். तब उसने कहा, लूसीफर हमारा नेता. உன்னை எச்சரிக்கும்படியாக அனுப்பி இருக்கிறார். तुझे चेतावनी देने के लिए भेजा है. நான் கேட்டேன், ஏன் எதனால என்னை எச்சரிக்கணும்? तब मैंने पूछा, क्यों, क्या चेतावनी मुझे देना है? ஏன்னா உன்னுடைய ஊழியம் இந்த பகுதியில எங்களை அவைகள் பாதிக்கிறது. क्योंकि तुम्हारे सेवकाई के कारण हमारे इलाके पर उसकी असर उस पर प्रभावित पड़ता है. எங்களை பாதிக்காத மாதிரி நீ ஊழியம் செய், நான் உங்களை டச் பண்ண மாட்டோம். आप सेवा करो, लेकिन जिसके कारण हम पर कोई असर ना हो, तब हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे. அப்ப ஊழியத்துல ரெண்டு விதமான ஊழியம் உண்டு. तो मतलब सेवकाई में दो तरह के सेवकाई है. பிசாசுகளை பாதிக்கிற ஊழியம் உண்டு. कि शैतान पर प्रभावित करने वाली सेवा भी है. பிசாசுகளை பாதிக்காத செய்யக்கூடிய ஊழியமும் உண்டு. और ऐसा दूसरा सेवकाई है जिसके कारण शैतान पर कोई असर नहीं पड़ता. பிசாசுகளை பாதிக்கிற ஊழியம் தான் சபையை வளர பண்ணும். लेकिन वही सेवकाई के चलते कलीसिया की उन्नति होगी, जिसके बदौलत शैतान पर असर पड़ता है. பிசாசுகளை பாதிக்கிற ஊழியம் தான் சபைக்குள்ள மிராக்கிளை கொண்டு வரும். और कलीसिया में लोगों को वही सेवकाई लाती है जिसके चलते शैतान पर असर पड़ता है. பிசாசுகளை பாதிக்கிற ஊழியம் தான் சபைக்குள்ள தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தும். और वही सेवकाई से कलीसिया में परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है, जिस सेवकाई के चलते शैतान पर असर पड़ता है. இயேசு எங்கெங்கெல்லாம் போய் நின்றாரோ பிசாசுகள் அலறியது. जी हां, जहां कहीं यीशु मसीह गए थे वहां दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगे. பிசாசுகள் அவருக்கு முன்பதாக விழுந்தது. और दुष्ट आत्माएं उसके सामने आकर गिर पड़े. பிசாசுகள் சொன்னது, எங்களை வேதனைப்படுத்தவா வந்தீர்? शैतानों ने कहा कि हे प्रभु, हमें दुख पहुंचाने के लिए क्यों आया? தேவ பிள்ளையா இருக்கிற நீ பிசாசுகளை வேதனைப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். तुम जो परमेश्वर के संतान है, इसलिए क्योंकि तुम शैतान को सताने जैसे काम करना है. பிசாசு சொன்னது, நீ செய்கிற ஊழியம் இந்த பகுதி எங்களை வேதனைப்படுத்துகிறது. अब ये शैतान ने कहा, तुम्हारे सेवकाई के कारण हमारे काम में उसके असर पड़ता है. நான் கேட்டேன், எப்படி உன்னை வேதனைப்படுத்துது? तब मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कैसे संकट हुआ? நீ உன் சபை ஜனங்களை ஆவிக்குள்ள நடத்துற பாரு. तब उसने कहा, तुम अपने कलीसिया के लोगों को आत्मा में अगुवाई करता है. சபை ஜனங்களை அபிஷேகத்துல நடத்துற பாரு. तुम अपने कलीसिया के लोगों को अभिषेक में अगुवाई करता है. ஜனங்களை ஆவியில ஜெபிக்க வைக்கிற பாரு. और तुम लोगों को आत्मा में प्रार्थना में चला रहा है. ஜனங்க எல்லாரும் வாய்களை திறந்து அந்நிய பாஷையில பேசி ஜெபிக்கும்போது लोग सब मुंह खोलकर जब अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करने लगते, ஐயோ எங்களுடைய ராஜ்யம் நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது. हाय, तब हमारे राज्य मिटता है. ஜனங்க ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கும்போது जब लोग आत्मा में भरकर प्रार्थना करें, வானத்திலிருந்து தேவ தூதர்கள் உருவின பட்டயத்தோடு இறங்குகிறார்கள். तब आसमान से स्वर्गदूत खींची हुई तलवार के साथ उतर कर இந்த आते हैं. பகுதியில இருக்கிற எல்லாரையும் அடிச்சு எல்லைக்கு வெளியே தூக்கி வீசுகிறார்கள். और इस इलाके में आकर हम पर हमला करके इस इलाका से हम सभी को बाहर फेंक देते हैं. அதனால ஜனங்களை நீ ஆவிக்குள் நடத்துவதை நிறுத்து. इसलिए लोगों को आत्मा में अगुवाई करना छोड़ दे, बंद कर. ஹalleluya. हालेलुया. நான் கேட்டேன், मैंने पूछा, உங்களை தேவ தூதர்களை அடிச்சு தூக்கி எல்லைக்கு வெளியே போட்ட பிறகு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும் திரும்ப நீங்க எல்லைக்குள்ள வந்து செயல்பட? मैंने उनसे पूछा, जब स्वर्गदूत आकर तुम पर हमला करते, तुम्हें मार के बाहर फेंक देते सीमा के बाहर, फिर अपने सीमा में लौटने के लिए तुम्हें कितना वक्त लगता है? பிசாசு சொன்னது, ஒரு மாசம் ஆகும் திரும்ப நாங்க வந்து செயல்பட. तब शैतान कहता है कि फिर लौटकर आकर काम करने के लिए हमें 1 महीना लगता है. தேவ பிள்ளைகள் ஆவியில ஜெபிக்கும்போது பிசாசுகள் விழுகிறது. जी हाँ, जब परमेश्वर के लोग आत्मा में भरकर आराधना करते, तब दुष्ट आत्मा
आत्मा गिर जाते हैं திரும்ப அவைகள் எழுந்து செயல்பட ஒரு மாதம் ஆகும். அந்த மாதிரியான அடி அவைகளுக்கு விழும். और इतनी भयानक प्रहार उन पर पड़ता है कि फिर से खड़े होकर सक्रिय होने के लिए उन्हें कम से कम 1 महीना लगता है. அதனாலதான் சபையில தேவ பிள்ளைகள் ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கணும். इसलिए कलीसिया में परमेश्वर के लोग आत्मा में भरकर आराधना करना है. பிசாசு சொல்லுது, शैतान ने कहा ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் दर रविवार நாங்க எல்லா சபைகளுக்கும் கூட்டம் கூட்டமா போகும். हर रविवार हम दल दल बनकर एक एक कलीसिया में जाते हैं. அந்த கூட்டங்களுக்குள்ள நாங்களும் நுழைஞ்சிருவோம். और जहां लोगों की भीड़ है वहां हम भी घुस जाते हैं. நுழைஞ்சு என்ன செய்வோம்? और जाकर क्या करते சில हैं? பேருடைய காதை அடைச்சிருவோம். किसी किसी के कान को बंद कर देते சில हैं. பேர் மேல குழப்பத்தை வீசுவோம். और किसी के अंदर हम हैरान को डाल देते சில हैं. பேருக்கு தூக்கத்தை கொடுப்போம். और किसी के अंदर नींद डाल देते हैं. சில பேரை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க போன்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டு அதன் வழி அவங்களை இழுத்துட்டு போவோம். और किसी का ध्यान भटका कर मोबाइल फोन में कुछ मैसेज भेजकर उन्हें ध्यान भटका देते हैं. அவர்களை ஜெபிக்க நாங்க விட மாட்டோம். कि हम उन्हें प्रार्थना करने नहीं छोड़ते. அப்பதான் வீட்டை குறித்ததான கவலையை கொடுப்போம். और उसी वक्त उन्हें घर के बारे में हम उनका ध्यान भटकाते हैं. பலவிதமான சிந்தையை குழப்பும் அவர்களுக்குள்ள. और उनके सोच विचार को हम भटका देते हैं. அவங்க ஜெபிச்சாங்கன்னா நாங்க விழுந்துருவோம்ல. क्योंकि अगर वे प्रार्थना करते तो हम गिर जाएंगे. அதனால தான் தேவ பிள்ளைகள் சபையில ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கணும். इसलिए परमेश्वर के लोग कलीसिया में आकर आत्मा में भर के प्रार्थना நீங்க करना இன்னும் है. ஜெபத்துல சிறு பிள்ளைகளா இருக்க கூடாது. अब तक प्रार्थना में बच्चा जैसा ना रहे. ஹalleluya. हालेलुया. நம்ம ஒரு ஸ்விமிங் பூல்ல குளிக்க போகும்போது சிறு வயதுல बचपन में जब स्विमिंग पूल में हम स्नान करने जाते हैं, ஆழமான பகுதிக்கு நம்மளுடைய தகப்பன்மார் இறங்க விட மாட்டார். हमारे माता पिता हमें गहरे स्थल में जाने नहीं देते. எப்பவுமே ஸ்விமிங் பூல் வந்து ஒரு ஸ்லோப்பா இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா? और स्विमिंग पूल को आपने देखा इस प्रकार ढलान होता है மேடான பகுதியிலிருந்து ஆழமான பகுதிக்கு போகும். कि ऐसा ढलान होता है कि ऊपर से नीचे के तरफ. நம்ம சிறு பிள்ளைகளா இருக்கும்போது மேடான பகுதியில நின்று குளிப்போம். और जब हम छोटे बच्चे होते तब ऊपर के स्थान में बैठकर स्नान करते அது हैं. ஒரு 1.5 அடி தண்ணீர் தான் இருக்கும். और जहां पर सिर्फ 1.5 फुट की पानी ஒரு है, 2 அடி தண்ணீர் தான் இருக்கும். सिर्फ 2 फुट ऊंचाई की पानी சிறு होता பிள்ளைகள் है. அந்த பகுதியில நின்று தான் குளிப்பாங்க. छोटे बच्चों को वहां पर स्नान करवाते हैं. ஆனா நம்ம ஒரு 40-50 வயசு வந்த பிறகு கூட लेकिन मान लो जबकि हम 50 साल के 60 साल के இன்னும் हो அந்த जाते 1.5 அடி தண்ணீரிலேயே குளிச்சிட்டு இருந்தா इतना उम्र होने के बाद भी अगर 1.5 फुट ऊंचाई पानी में स्नान करेंगे பாக்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? तो देखने वाले क्या कहेंगे? பத்தியா ஆள் வளர்ந்து இருக்குது. देखा आदमी तो बढ़ चुका है, வளர வேண்டியது வளரல பாரு. लेकिन जो वाकई बढ़ना चाहिए वो नहीं இன்னும் அந்த बढ़ा. 2 அடி தண்ணீர்லயே நிக்குது பாரு அது. देखो आज तक 2 फुट गहराई की पानी में खड़ा है. நான் சொல்றேன், நீங்க அப்படி 2 அடி தண்ணீர்ல குளிப்பீங்களா? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको स्नान करने के लिए कहूँ तो क्या 2 फुट गहराई की पानी में स्नान करेंगे? என்ன செய்வோம்? क्या करेंगे? நம்ம வளர நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ப அந்த ஆழமான பகுதிக்கு நம்ம போவோம். कि जितना हमारी उम्र बढ़ जाती है उसी अनुसार हम गहराई तक जाते हैं. ஆழமான பகுதியில தான் தண்ணீர் நம்மை மூடிக்கொள்ளும். क्योंकि गहराई में जाने पर पूरे जल में हमें डूबने को मिलेगा. 2 அடியில நிக்கும்போது வெறும் உங்க கால்களுக்கு மாத்திரம் தான் அவைகள் தண்ணீர். जब 2 फुट के स्तर पर खड़े होंगे तो पानी आपके पैर तक ही होगा. ஆழமா இறங்க 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 கழுத்தளவு தண்ணீர் நிக்கும் பாருங்க. लेकिन जैसे जैसे अंदर जाओगे तब तैसे तैसे आपके गर्दन तक पानी அதே आएगा. போலதான் தேவ பிள்ளைகள் சபைக்குள்ள நீங்க வந்த பிறகு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு முழங்கால் அளவிலே நிற்க கூடாது. ஆழமான பகுதிக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும். उसी प्रकार परमेश्वर के जन अब कलीसिया में आने के बाद यीशु को स्वीकारने के बाद घुटनों तक के स्तर पर ना खड़े रहे बल्कि गहराई तक प्रवेश करें. உங்கள் ஜெப ஜீவியம் ஆழமான பகுதியை நோக்கி செல்ல வேண்டும். आपके प्रार्थना जीवन का अनुभव गहराई तक जाना है. இதனாலதான் ஆண்டவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார். इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है உன்னை ஆழமான ஜெப அனுபவங்களுக்குள்ள கொண்டு போக, कि प्रार्थना के गहराई अनुभव में ले जाने के அந்த लिए. ஆழமான ஜெப அனுபவங்களுக்குள் போகும்போது தான் நீ கர்த்தரை பார்க்க முடியும். जब तुम प्रार्थना में गहरी अनुभव में जाओगे तब तुम परमेश्वर को देख पाओगे. கடற்கரையின் கரையில நிற்கிறவர்களுக்கு விலையேற பெற்ற முத்துக்கள் கிடைப்பது கிடையாது. जो लोग समुद्र के किनारे पर होते उन्हें बहुमूल्य मोती नहीं मिलता है. கடலின் ஆழமான பகுதியில தான் முத்துக்கள் விலையேற பெற்ற முத்துக்கள் உண்டு. परंतु समुद्र की गहरी स्थल में बहुमूल्य मोती
उपलब्ध है। தேவனிடத்திலிருந்து விலையேறப்பட்ட காரியங்களை எதிர்பார்க்கிற நீங்கள் கரையில நின்று கொண்டு எதிர்பார்ப்பது என்பது கடினம். ஆழமான பகுதிக்கு போங்க. परमेश्वर से आप जब बहुमूल्य चीज की अपेक्षा करते हैं, किनारे में खड़े होकर पाना नामुमकिन है, बल्कि इसलिए आपको गहराई तक जाना है। உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கரையிலே நிற்க கூடாது, ஆழத்திற்கு நீங்கள் கடந்து செல்ல வேண்டும். आप अपने आत्मिक जीवन में तट पर न खड़े रहे, बल्कि गहराई तक जाएं। ஆழமான பகுதியில தான் தேவனுடைய மகிமையை நீங்க பார்க்க முடியும். क्योंकि गहरी स्थल में परमेश्वर का तेज रहता है। தேவனுடைய தொடுதலை உணர முடியும். वहां पर परमेश्वर का स्पर्श करने को अनुभव कर सकते हैं। கர்த்தருடைய குரலை கேட்க முடியும். वहीं परमेश्वर का आवाज को सुन सकते हैं। இயேசு இந்த பூமிக்கு பலவிதமான நோக்கத்தோடு வந்தார். यीशु मसीह कई मकसद के साथ इस दुनिया में आया। பாவிகளை ரட்சிக்க இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். पापियों का उद्धार के लिए यीशु जगत पर आया। பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்க இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். शैतान के क्रियाओं को नष्ट करने के लिए यीशु जगत पर आया। நியாய பிரமாணங்களை நிறைவேற்ற இந்த இயேசு பூமிக்கு வந்தார். व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए यीशु जगत पर आया। அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, उसी समय प्रभु यूं कहता है, அக்கினியை போட நான் வந்தேன். मैं इसलिए आया कि आग डालूं। உன் மேல பரிசுத்த ஆவி என்கிற அக்கினியை ஊற்றும்படி இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि तुझ पर पवित्र आत्मा नाम का आग उंडेलने। இன்றைக்கு ஆலயத்துக்கு பல வருடங்கள் வந்த பிறகு கூட, कई सालों से कलीसिया में आने के पश्चात, 10 வருஷம் 15 வருஷம் என்று ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்ற பிறகு கூட, जी हां, उद्धार पाकर 10 साल 15 साल का अनुभव होने के बावजूद நீங்க இன்னும் ஆவிக்குள்ள போய் ஜெபிக்க முடியலனா, अब तक अगर आप आत्मा में भरकर प्रार्थना नहीं something कर is पाते, wrong with your Christian life. तो इसका मतलब आपके मसीहत जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। நீங்கள் இன்னும் குழந்தைகளாக தான் இருக்கிறீர்கள். यानी तुम अब तक बालक का अनुभव में है। குழந்தைகள் கடினமான உணவை சாப்பிட முடியாது. कि बालक कठिन भोजन को खा नहीं सकते। கடினமான உணவை பெற்றோர்கள் குழந்தையா இருக்கிறவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. कि माता पिता अपने बच्चों को कठोर भोजन नहीं देते। நீங்க இன்னும் குழந்தையா இருக்கிறீங்கன்னா கர்த்தர் உங்ககிட்ட ஆழமான ரகசியங்களை பேச முடியாது. इसलिए अब तक अगर आप मसीहत में बालक होंगे तो परमेश्वर गहरी बात आपको सुना नहीं सकता। தேவ பிள்ளைகள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரணும். जी हां, परमेश्वर के लोग आत्मिक जीवन में उन्नति पाना நீ है। சாதாரணமா ஜெபிக்கிற ஜெபங்களுக்கு பிசாசுகள்லாம் ஒபே பண்ண முடியாது. तुम्हारे साधारण प्रार्थना के लिए शैतान आज्ञा पालन नहीं करेगा। பிசாசுகளை எதிர்த்து நிற்கிறனா ஆவியின் வல்லமைக்குள்ள நீங்க இருக்கணும். बल्कि शैतान की सामना करने के लिए तुम्हारे आत्मा में एक ताकत होना जरूरी है। சாதாரண ஜெபங்களுக்கு பிசாசுகள் ஓடாது சிஸ்டர். ए बहन, तुम्हारे आम प्रार्थनाओं से शैतान नहीं भागेगा। ஆவிக்குள்ள நிரம்பி ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் இருக்கணும். बल्कि आत्मा में भरकर प्रार्थना करने का अनुभव होना है। ஒரு முறை ஒரு குடும்பத்தார் என்னிடத்துல ஜெபிக்கும்படியாக வந்தார்கள். एक बार एक घराने मेरे पास प्रार्थना करने आया। அந்த குடும்பத்துல ஒரு பிசாசு ஒரு நபர் மேல இருந்து பேசுது. कि उस परिवार के एक व्यक्ति के अंदर होकर शैतान कहा, அது ஒரு பெண் அந்த குடும்பத்துல கையை காட்டி சொல்லுது, कि एक महिला की तरफ इशारा देकर आत्मा ने कहा, இந்த பெண் ஜெபிக்கிறதுனால இந்த வீட்டுக்குள்ள என்னால செயல்படவே முடியல. कि ये लड़की की प्रार्थना के कारण इसके घर के अंदर मैं काम नहीं कर पाता हूँ। நான் கேட்டேன், ஏன் செயல்பட முடியல? मैंने पूछा, तू क्यों काम नहीं कर पाता है? ஐயோ, இவள் எந்த நேரமும் ஆவியில நிரம்பி அந்நிய பாஷையில பேசி ஜெபிக்கிறா. हाँ, ये तो हरदम आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करती நான் है। கேக்குறேன், எத்தனை பேர் இன்றைக்கு இங்க அந்நிய பாஷை அனுபவத்தோடு ஜெபிக்கிற நபர்கள் உண்டு? और मैं पूछता हूँ, आज यहाँ पर कितने जन का अनुभव है अन्य भाषा बोलकर स्तुति करने का? இன்னும் நீங்க அந்நிய பாஷை பேசி ஜெபிக்காத நபரா இருப்பீர்களானால் நீங்கள் குழந்தைகள் தான். अगर अब तक आप अन्य भाषा इस्तेमाल कर प्रार्थना नहीं करते तो समझ ले आप एक बच्चा है, बालक है। ஹalleluya. हालेलुया। ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும், जल से, आत्मा से, ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறவாதவர்கள் பரலோகத்துக்குள்ள போக முடியாது. जो लोग जल से, आत्मा से नहीं जन्माए जाते वे स्वर्ग राज्य में जाना नामुमकिन है। ஜலத்துல பெறுவது என்பது நீங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டது. और जल जन्म यानी प्रभु यीशु को स्वीकार करना। அதுக்கு பிறகு நீங்க ஆவியில ஒரு அபிஷேகம் பெறணும். उसके बाद आत्मा में एक अभिषेक प्राप्त करना है। அதுதான் உங்களை பரலோகத்துக்குள்ள கொண்டு போக முடியும். वही आपको स्वर्ग राज्य पहुंचा सकती है। ஹalleluயான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். हालेलुया बोलिए। எத்தனை பேருக்கு புரியுது சிஸ்டர் நான் சொல்றது? बहन, कितने जन को मेरी बात समझ में आ रहा எத்தனை है? பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आया? ஹalleluya. हालेलुया। பிசாசு உங்க நாவை கட்டி வைக்க விடாதீங்க. शैतान आपके जुबान को बंद करने मत दो। ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து ஜெபங்களை ஏறெடுக்க ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுங்க. बल्कि आपके भीतर आत्मा परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए आप जगह दीजिए। நான் ஒரு 5-6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். करीब 5-6 सालों के
पहले मैं किसी घर पर गया, அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு அம்மா சொன்னாங்க, उस घर के माताजी ने कहा, என் சிறு வயதுல நான் இயேசுவை முகமுகமாய் பார்த்து ஏற்றுக்கொண்டேன். मैं अपने बचपन में आमने सामने यीशु को देखकर स्वीकार ஒரு முறை किया। நான் வீட்டில் உட்கார்ந்து இயேசுவேன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்த போது एक दफा जब मैं घर पे बैठकर यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कर என்னுடைய रही थी, சுவரில் அந்த மாதிரி சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த காட்சி அப்படியே சுவர்ல வரையப்பட்டிருந்ததாம். तब हमारे घर के दीवार में जैसे क्रूस पर लटकाए हुए अवस्था में यीशु का तस्वीर था। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த சுவர்ல இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டது அப்படியே சுவரெல்லாம் ரத்தமா வழிபத அந்த சகோதரி பார்த்தார்கள். और वो बहन ने क्या देखा कि वो दीवार के तस्वीर में यीशु तो लटका हुआ और उसके खून बहते हुए देखा। அன்றைக்கு இயேசுவை அவர்கள் சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். उसी दिन यीशु को अपना उद्धार करता ஆண்டவர் அவர்கள் மேல விசேஷித்த அபிஷேகத்தை ஊற்றினார். परमेश्वर उन पर एक विशेष अभिषेक उंडेल दिया, ஜெப ஆவியை ஊற்றினார். प्रार्थना का आत्मा समाया। ஆனா சில நாட்கள் பிறகு அவர்கள் ஜெபிக்க முடியாமல் போனது. लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रार्थना करने उनसे नहीं हुआ। கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர்களால ஜெபிக்க முடியல. लगभग 20 वर्षों से ज्यादा उनसे प्रार्थना नहीं हुई। அந்நிய பாஷையில பேசி ஜெபிக்க முடியல. अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करना नहीं हुआ। அந்த வீட்டுக்கு தான் நான் சென்றிருந்தேன். उस घर पर मैं गया। அந்த அம்மா என்கிட்ட வேதனையோடு சொன்னார்கள், वो माताजी ने बड़ी दुख के साथ என்னால कही, ஜெபிக்க முடியல பாஸ்டர். पास्टर मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, என்னால ஆவிக்குள்ள போய் ஜெபிக்க முடியல. और क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता, आत्मा में होकर आराधना करने नहीं होता। அப்ப அந்த சகோதரி மேல நான் கைகளை வைத்து ஒரு 10 நிமிடம் ஜெபித்தேன். तब उस बहन के ऊपर हाथ रखे करीब 10 मिनट मैंने प्रार्थना கொஞ்ச किया। நேரத்துல அவங்க சேர்ல இருந்து எழும்பி கைகளை தட்டி குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. अब कुछ ही देर में कुर्सी से कूदकर ताली बजाकर प्रार्थना करने लग गए। அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க ஜெபிக்கும் போது என் நாவுல ஏதோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் போல இருந்தது. उन्होंने कहा जब आपने प्रार्थना किया भाई तब मेरे जीभ में कुछ स्प्रिंग जैसा महसूस யாரோ हुआ ஒருவர் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்க பிடிச்சு இழுத்து வெளியே போட்டாங்க. और ऐसा महसूस किया कि कोई तो आकर उस स्प्रिंग को निकालकर बाहर फेंका। ஏன் இன்றைக்கு நிறைய பேரால இங்க ஜெபிக்க முடியல? आज यहाँ बहुत सारे लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? ஏன் உங்கள் ஆவியின் அபிஷேகத்துக்குள்ள போக முடியல? आत्मा की अभिषेक में आप प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? நான் ஒன்னு சொல்லட்டுமா? मैं क्या एक बात உங்க बताऊं? நாக்க பிசாசு கட்டி வச்சிருக்கிறான். कारण आपके जीभ को शैतान बांध कर रखा உங்கள் है। நாவை பிசாசு கட்டி வச்சிருக்கிறான். आपके जीभ को शैतान बांध दिया। நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா உங்க வாழ்க்கை மாறிடும். यदि आप प्रार्थना करने लग जाओगे आपका जीवन बदल जाएगा। ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா உங்க குடும்பம் ரட்சிக்கப்படும். यदि आप प्रार्थना शुरू कर दोगे आपके परिवार बदल जाएगा। அதனால தான் பிசாசு பார்க்கறான், போடுறா ஒரு கட்ட அந்த நாக்கல. इसलिए शैतान क्या किया? भाई इनके जीभ को बांध डालो। ஹalleluya. हालेलुया। ஏற்கனவே சில தூக்கத்தின் ஆவி உள்ள வந்துடுச்சு பாருங்க. और पहले से देखिए नींद की आत्मा अंदर आ चुका है। பாருங்க சில பேர் மேல எல்லாம் உட்கார்ந்துச்சு, அந்த ரோல் அந்த முன்னாடி பின்னாடி இருக்க ரோல் எல்லாம் அப்படியே கண் இழுக்குது பாருங்க. देखो देखो पीछे के पंक्ति में बैठे हुए उनका आंख ऐसा खींच रहा है। அது தூக்கத்தின் ஆவி வந்துடுச்சாங்க. नींद की आत्मा आ चुका है। ஏன் நீங்க தூங்குறீங்க தெரியுமா? आप क्यों सोते हैं मालूम है? நீங்க ஜெபிக்காத உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால தான் தூங்குறீங்க. आप बिना प्रार्थना किए बैठे इसलिए सो गए। தேவ செய்தியை ஜெபத்தோட நீங்க கேட்கணும். परमेश्वर का वचन को प्रार्थना के साथ सुनना है। ஜெபத்தோடு கேட்கும்போது தூக்கத்தின் பிசாசு உங்களை தொட முடியாது. जब प्रार्थना के साथ सुनेंगे तब नींद की आत्मा तुम्हें छू नहीं सकता। ஏன்னா உங்களுக்கு கண் இழுக்குதா? क्या உங்களை आपका தான் கேக்குறேன். आपसे पूछ रहा हूँ। உங்கள இல்ல, ஏதோ அந்த முன்னாடி இரண்டாவது உட்கார்ந்து இருக்கிற சகோதரி. बहन जो दूसरा बेटी है। ஹalleluya. हालेलुया। இடம் கொடுக்காதீங்க. जगह मत दीजिए। ஜெபம் பண்ணுங்க வாய்களை திறந்து. मुंह के अंदर प्रार्थना कीजिए। ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்க. स्तुति कहो। எத்தனை பேர் இங்க அந்நிய பாஷையோடு ஜெபிக்கக்கூடிய நபர்? கைகளை உயர்த்துங்க. अब यहाँ पर कितना जन है जो अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना நல்ல कर सकते கைகளை हैं? உயர்த்துங்க. सीधा सीधा हाथ उठाइए। அந்நிய பாஷையோடு ஜெபிக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர்? यहाँ पर कितना जन है जो अन्य भाषा के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। 80% பேர் இங்க அந்நிய பாஷை பேசாத நபர் தான். मतलब 80% लोग अन्य भाषा नहीं बोलने वाले। அப்படின்னா நீங்க இன்னும் குழந்தைகள் தான். मतलब समझ लो अब तक आप बालकपन நீங்க में हैं। இன்னும் ஆழத்துக்கு போக முடியாது. अब तक आप गहराई में जा नहीं सकते। நீங்க ஆசைப்பட்டா இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை நிரப்ப அவர் போதுமானவரா இருக்கிறார். यदि आज चाहेंगे तो परमेश्वर आपको भरने के लिए वो पर्याप्त है। கர்த்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर तो इंतजार कर रहा உங்க है। மேல தமது ஆவியின் வல்லமையை ஊற்ற கர்த்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். तुम पर अपने आत्मा का अभिषेक उंडेलने के लिए परमेश्वर इंतजार है। தேவனுடைய சபை என்பது தேவனுடைய மகிமையில நிரம்பி இருக்கணும். परमेश्वर की कलीसिया यानी हरदम उसकी तेज का भरपूर में रहना है। வெறும் பாட்டு பாடி ஆராதிச்சிட்டு போற சபையா மட்டும் இருக்க கூடாது. सिर्फ गीत गा
होकर आराधना करने वाला आराधना ना रहे। ஒரு 10 நிமிடம் 15 நிமிடம் அந்நிய பாஷையில் பேச ஒதுக்கணும் சபையில. कम से कम कलीसिया में 10 मिनट 15 मिनट अन्य भाषा बोलने के लिए समय निकालना है। நல்லா கேளுங்க. ध्यान से सुनिए। முதல்ல ஆவியானவர் ஒரு மனிதன் மேல எப்படி செயல்படுவார்? सबसे पहले आत्मा परमेश्वर किसी व्यक्ति पर कैसे कार्य करता है? முதல்ல ஆவியானவர் ஒருவனுடைய பக்கத்துல வந்து நிற்பார். सबसे पहले आत्मा किसी व्यक्ति के पास आकर நீங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக आप यीशु को स्वीकार करने से पहले ஆவியானவர் உங்க பக்கத்துல நின்றார். आत्मा परमेश्वर आकर आपके बगल में खड़ा உங்க हुआ। பக்கத்துல வந்து என்ன சொன்னாரு? आपके बगल में आकर क्या कहा? உன் இருதயத்தை தர, अपना हृदय खोल दे, உன் பாவ வழியை விட்டு வெளியே வந்துரு, अपने पाप को छोड़ दे, ஒரு ரகசிய பாவங்களை விட்டு வெளியே வா. तेरा गुप्त पापों को छोड़ दे। பாரு, இயேசு உனக்காக மரிச்சார். देख यीशु तेरे लिए मरा, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் यीशु को ग्रहण कर என்று சொல்லி உங்களுக்குள்ள ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை பேசினார். इस प्रकार उद्धार की सुसमाचार आपके अंदर सुनाया। நீ செய்கிற பாவங்கள் எல்லாம் உனக்கு சுட்டி காட்டி கொண்டே இருந்தார். तुम्हारे तमाम पापों को तुम्हें परमेश्वर बताया। இன்னும் நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத நபராய் இருந்தார். अब तक अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं किया हो, ஆவியானவர் பக்கத்தில் நின்று உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். आत्मा परमेश्वर आपके बगल में होकर आपसे बातें कर இயேசுவை रहा है ஏற்றுக்கொள் என்கிற உணர்வை உனக்குள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். और ऐसा समझ आपके अंदर देता है कि यीशु को स्वीकार कर ले। ஹalleluya, हालेलुया। இப்ப ஆவியானவர் சொல்லுகிற அந்த காரியத்துக்கு நீங்க கீழ்ப்படிந்து இயேசுவே எனக்குள்ள வாங்கன்னு சொல்லும்போது, जैसे आत्मा आपसे कहता है उसे ग्रहण करके जब आप कहेंगे कि यीशु मेरे இயேசு अंदर आ என்ன जा, பண்ணுகிறாரு? तब यीशु क्या करता உங்க है? இருதயத்துக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார். तब आपके हृदय के अंदर आकर वास करता है। இயேசு வரும்போது जब यीशु आएगा ஆவியானவரையும் பிடிச்சிட்டு உள்ள கொண்டு வருகிறார். और यीशु आते आते आत्मा के साथ आ जाता இங்க है। எத்தனை பேர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்? आप में से कितने जन यीशु को ग्रहण எத்தனை किया பேர் है? ஞானஸ்நானம் आप பெற்றவர்கள்? में से कितने जन बपतिस्मा लिया கைகளை है? உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ऐसा लोग हाथ उठा कर हालेलुया बोलिए। நீங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்ற நபரா இருந்தா, यदि आप यीशु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया हो, இயேசு உங்களுக்குள்ள வந்துட்டாரு, तो यीशु आपके अंदर आ गया ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டார். और आत्मा परमेश्वर भी आ गया। ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள எதற்கு வராரு? आत्मा आपके अंदर क्यों आया? இனி நீ உலகத்தின் பாவங்கள்ல விழுந்து விடாதபடி உன்னை காக்கும்படியாய் வருகிறார். इसलिए आपके अंदर आत्मा परमेश्वर आया कि दोबारा तुम संसार की पाप में ना गिर जाए। உலகத்தை குறித்து உனக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். பார், அதை செய்யாத, அதை பார்க்காத, அங்க போகாத, நீ மாட்டிப்ப, திரும்ப பழைய பாவத்தில் விழுந்துருவன்னு சொல்லி உனக்குள்ள இருந்து ஆவியானவர் உன்னை எச்சரித்துக் கொண்டே இருப்பார். आत्मा परमेश्वर आपके अंदर होकर आपको चेताएगा कि वहां मत जा, उधर मत जा, ये मत देख, वो काम मत कर, दोबारा पाप में मत पड़ जा। इस प्रकार आपको समझाते रहेगा। பாவம் செய்வதற்கு முன்பதாக ஒரு 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 உணர்வு வருது தெரியுமா? இது தப்புன்னு சொல்லி. आपको पता है पाप करने से पहले एक समझ आता है, सूझ आती है, ये तो गलत அல்லது करने जा रहा हूं। பாவம் செய்து விட்ட பிறகு ஐயோ ஏன்டா இந்த பாவத்தை நான் செஞ்சேன், ச்சே ஆண்டவரை வேதனைப்படுத்திட்டேனே, இந்த உணர்வு வருது தெரியுமா? या तो पाप करने के बाद हमारे अंदर हम पछतावा करते ना, अरे मैंने गलती कर दिया, मुझसे गलती हो गई, ऐसा जो समझ आती है ना, இந்த உணர்வை கொடுக்கிறவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். ये एहसास देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। உனக்குள்ள ஒரு தவறு செய்த பிறகு ஐயோ நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன், கர்த்தரை நான் வேதனைப்படுத்திட்டேன், ச்சே ஆண்டவரை நான் மனம் திரும்புறேன், அந்த உணர்வு வருது தெரியுமா? அந்த உணர்வு உனக்குள் இன்றும் இருக்குமானால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள தான் இருக்கிறார். जब आप चूक जाते, जब आपसे गलती होती, गलती के बाद जब अगर आप पछतावा करते, हे प्रभु मैंने गलती किया, गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, अगर ऐसा सोचे तो समझ लो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ஆனா பாவம் செய்த பிறகு கூட लेकिन पाप करने के बाद அந்த உணர்வு உங்களுக்கு வரல, अगर ये पछतावा नहीं आता है, ஆண்டவர்கிட்ட அதை அறிக்கை செய்யணும்ன்ற எண்ணம் வரல, कि परमेश्वर से माफी मांगने का सोच नहीं आती இதை है, விட்டு வெளியே வரணும் என்ற மனம் திரும்புதல் வரல, तो उस गलती से बाहर निकलने का मन नहीं आया, அந்த பாவத்தை திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க, बल्कि दोबारा दोबारा उस पाप को करते हैं, அப்படின்னா ஆவியானவர் உங்களை விட்டு ஏற்கனவே மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வெளியே போயிட்டாரு. तो इसका मतलब समझ लो पहले से ही आत्मा परमेश्वर आपके अंदर से बोरा बिस्तरा बांधकर निकल जा चुका। சொன்ன முதல்ல ஆவியானவர் உங்க பக்கத்துல வராரு, मैं कहा सबसे पहले आत्मा परमेश्वर आपके बगल में आता है உங்களுக்குள்ள பாவ உணர்வு கொடுக்கிறார். और आपके अंदर पाप की एहसास देता है, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது இயேசுவோடு சேர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ள வருகிறார். और यीशु को ग्रहण करते समय यीशु के साथ पवित्र आत्मा भी आता அதுக்கு है। பிறகு கிறிஸ்துவுக்குள்ள உங்களை ஒவ்வொரு நாளும்
மூலம் கைகோர்த்து ஆவியானவர் நடத்த ஆரம்பிக்கிறார். उसके बाद दर दिन पवित्र आत्मा हाथ धरा के आपको चलाता உங்களை है இயேசுவின் சாயலாய் உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறார். और यीशु के समानता में आपको सिरजाता है. ஆவியின் கனிகளை உங்களுக்குள் உருவாக்குவார். आत्मिक फल सिरजाता है. சகல சத்தியங்களுக்குள் உங்களை நடத்துவார். सारी सच्चाई में अगुवाई करता है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆனா இதோட ஆவியானவரை நிறுத்திர கூடாது. लेकिन इसी के साथ आत्मा को मत रोकना. ஆவியானவர் ரெண்டு விதத்துல நமக்குள்ள செயல்படுகிறார். आत्मा परमेश्वर दो रीति से हमारे अंदर कार्य முதல்ல நம்ம करता है. பக்கத்துல இருந்து செயல்படுகிறார். एक हमारे बगल में होकर कार्य அதுக்கு करता பிறகு है. நமக்குள்ள வந்து செயல்படுகிறார். उसके बाद हमारे अंदर आकर कार्य करता இப்போது है. ஆவியானவர் ஒரு மனிதன் மேல மூன்றாவது விதத்துல இறங்கி வருகிறார். अब आत्मा परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर तीसरा रीति से आता है. அதுதான் வல்லமை. वो है सामर्थ. பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே தேவ பிள்ளைகள் மேல் வீட்டறையில கூடி இருந்தபோது बिंदेकोस्त के दिन में जब परमेश्वर के लोग अटारी पर बाट जो रहे थे, அக்கினிமயமான நாவுகளால் அவர்கள் எல்லாரும் மேல் இறங்கினார். तब अंगार की सी जुबान बनकर हर एक पर उतरा. நீங்க ஆவியானவர் உங்க பக்கத்துல இருந்த அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டு. आत्मा परमेश्वर आपके बगल में रहने का अनुभव भी आपके ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்த அனுபவம் உண்டு. आत्मा परमेश्वर आपके अंदर आने का இன்றைக்கு अनुभव भी है. சபை எந்த அனுபவத்துக்குள்ள போகலனா, लेकिन आज कलीसिया कौन सी अनुभव को नहीं पाया தேவ है. பிள்ளைகள் எந்த அனுபவத்துக்குள்ள இன்னும் போகலனா, लेकिन परमेश्वर के जन आज तक कौन सा अनुभव में प्रवेश नहीं ஆவியானவர் किया. உங்க மேல வல்லமையா இறங்கி வருகிற அனுபவத்துக்குள்ள போகல. आत्मा परमेश्वर मजबूती से आपके ऊपर उतरने का अनुभव में प्रवेश नहीं किया. எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आ रहा है? எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आया? பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுடைய கையை பிடிங்க சொல்றேன். अपने बगल वालों से हाथ पकड़कर கையை பிடிங்க சொல்றேன். हाथ तो पकड़ लीजिए, मैं சொல்லுங்க बताऊंगा. இயேசுவின் நாமத்தினால். कहो यीशु के नाम சொல்லுங்க से. இயேசுவின் நாமத்தினால். बोलो यीशु के नाम से. இந்த செய்தியை கேட்க கூடாதபடி इस संदेश को नहीं இந்த सुनते हुए மகளுக்குள்ள கிரியை செய்கிற इस बेटी के अंदर कार्य करने பொல்லாத वाले தூக்க பிசாசு, दुष्ट नींद की आत्मा. சொல்லுங்க பொல்லாத தூக்க பிசாசு, बोलो दुष्ट नींद की आत्मा. இயேசுவின் நாமத்தால் உன்னை துரத்துறேன். यीशु के नाम से मैं तुम्हें भगाता हूँ. இயேசுவின் நாமத்தால் உன்னை துரத்துறேன். यीशु के नाम से मैं तुझे சொல்லுங்க भगाता हूँ. இயேசுவின் நாமத்தால் உன்னை துரத்துறேன். बोलो यीशु के नाम से मैं तुझे இந்த भगाता பிள்ளையை हूँ. விட்டு வெளியே போ. इनसे निकल जा. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த தூக்கத்தின் ஆவி மட்டும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பாருங்க. ये नींद की आत्मा है ना, बहुत ही खतरनाक है. ஒருத்தர் தூங்குனாங்கன்னா அந்த ரோவே தூங்கும். मालूम है, एक व्यक्ति सो गया, उस लाइन में बैठने वाले सब सो இட்ஸ் வெரி जाएंगे. கான்டேஜியஸ். ये बहुत ही खतरा है. அது பற்று அப்படியே பரவக்கூடியது தூக்கத்தின் ஆவி. ये फैलने वाली चीज है नींद की आत्मा. உங்க பக்கத்துல தூங்குனாங்கன்னா தயவு செஞ்சு எழுந்து ஓடி வந்து இங்க உட்கார்ந்துருங்க. इसलिए आपके बगल में कोई अगर सो गया, उनके साथ मत बैठे, वहां से उठकर ஏன்னா यहाँ அது जाइए. தூங்கி உன்னை பிடிச்சிரும். क्योंकि एक बार वो सो जाएगा, फिर उसके बाद आपको भी पकड़ நான் சொல்றேன் लेगा. வியாதிப்பட்ட ஆள் பக்கத்துல கூட உட்காரு. मैं कहता हूँ कोई बीमार ग्रस्त இந்த व्यक्ति के साथ தூக்க बैठो, ஆவி ஆள் பக்கத்துல உட்கார்ந்துறாத. लेकिन जिनके अंदर नींद की आत्मा है उनके साथ मत बैठो. ஒரு பிசாசு சொல்லுச்சு என்கிட்ட, एक शैतान ने मुझसे कहा நான் தூக்கத்தின் ஆவி. मैं नींद की आत्मा हूँ. நான் கேட்டேன் எப்படி செயல்படுவேன்? मैंने पूछा तू कैसा काम நான் करता சபைக்குள்ள है? போவேன். யார் அப்படி உன்னிப்பா செய்தியை கேட்கிறாங்களோ, मैं कलीसिया में जाता हूँ और जो कोई संदेश को ध्यान से யார सुनते கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ और जिन्हें परमेश्वर आशीष देने के विचार रखता है, அவங்களுக்குள்ள தான் நான் இறங்குவேன். उनके अंदर मैं घुस जाता हूँ. அவங்களுக்குள்ள இறங்கி उनके अंदर घुसकर இப்ப ஏன் வல்லமைய अब मैं अपनी ताकत கொட்டாவி வழியா அவங்க வாயில இருந்து வெளியே விடுவேன். अब मैं ऐसा उनके अंदर से छोड़ता हूँ जैसे जबाही यानी सुस्ती. இந்த சபைக்குள்ள கொட்டாவி விடுது பாருங்க. जो जबाही छोड़ते ना, सुस्ती இதெல்லாம் निकालते हैं ना, பிசாசின் வல்லமை வெளியே ரிலீஸ் ஆகுது. जो सुस्ती जबाही छोड़ना यानी दुष्ट आत्मा बाहर निकल रहा அது है. சொல்லுது அந்த கொட்டாவி வந்த உடனே वो कहता है जैसे जबाही அந்த निकलती கொட்டாவி है, பக்கத்துல இருக்கிறவன் இழுப்பான் பாரு. जैसे जबाही छोड़ता है तब बगल वाला के पास पहुंचता அந்த है, தூக்கத்தின் வல்லமை அவனுக்குள்ள ஏறிடும். तब इनकी नींद की शक्ति उनके अंदर भी घुस இப்ப जाता है. அவனுக்குள்ள இறங்கி அவன் ஒரு கொட்டாவி விடுவான் பாரு. अब उसके अंदर घुसने पर वो भी सुस्त हो அது जाता है பக்கத்துல இருக்கிறவன் மூக்குல இறங்கும். और वो सुस्त उनके बगल वाले के नाक में घुसता है. அதனால தான் பாத்துருக்கீங்களா, ஒருத்தன் கொட்டாவி விட்டு அந்த கும்பல் எல்லாரும் கொட்டாவி விட்டுட்டே இருப்பாங்க பாத்து. आपने कभी देखा एक व्यक्ति ने सुस्ती निकाला, जबाही छोड़ा तो सब लोग सुस्ती निकालने लगते हैं? பாத்துருக்கீங்களா? क्या कभी देखा ये ஒருத்தன் नजरिया? கொட்டாவி விட்டமே एक व्यक्ति अगर जबाही உடனே छोड़ा, பக்கத்துல இருக்கிற பாருங்க விட்டாரு பாருங்க. देखो देखो ஹalleluya, வல்லமை வெளியே अभी போ.
अभी सुस्ती निकला। ஹalleluya हालेलुया। ஒருத்தர் விட்ட உடனேமே एक व्यक्ति छोड़ते ही அப்படியே அந்த கூட்டத்துல இப்ப இந்த அம்மா கொஞ்ச நேரத்துல விடணும்னு நினைக்கிறேன் अब मुझे लगता है थोड़ी देर इस माता जी के अंदर से भी सुस्ती निकलेगी। நீங்க ஜெபம் பண்ணாத தொடாது உங்களை आप प्रार्थना करो तब आपको नहीं छुएगा। எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றேன் कितने जन को मेरी बात समझ में आया? ஹalleluya हालेलुया। சபையில தேவ பிள்ளைகள் வசனத்தை உன்னிப்பா கவனிக்கணும் कलीसिया में परमेश्वर के लोग वचन को ध्यान से सुनना எப்பவுமே है। சபையில உட்கார்ந்து இருக்கும்போது ஸ்தோத்திரம் அல்லேலூயா ஆண்டவரே இந்த வசனத்தை எனக்கு கொடுங்க இந்த வசனத்துல இருக்கிற அபிஷேகம் எனக்குள்ள இறங்கட்டும் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் और कलीसिया में बैठे बैठे स्तुति करते करते बैठने की, हे प्रभु वचन मुझे दीजिए, वचन के भीतर के अभिषेक मेरे अंदर उतरने நான் दीजिए। சொன்ன முதல்ல ஆவியானவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாக அவன் பக்கத்திலே நின்றார் मैंने कहा यीशु को स्वीकार करने से पहले पवित्र आत्मा आपके पास आया இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு ஆவியானவர் உனக்குள்ள வந்துட்டார் और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आत्मा परमेश्वर आपके अंदर आ जाते இன்னைக்கு हैं। நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் இந்த அனுபவத்தோடவே தங்க வாழ்க்கையை முடிச்சிருவாங்க आज बहुत सारे ईसाई लोग इसी अनुभव में समाप्त कर लेते हैं। ஆனா लेकिन பாருங்க எவ்வளவு வருது பாருங்க देखो அவருக்கு देखो कितना जबाही छोड़ते हैं। ஹalleluya हालेलुया। ஆனா மூன்றாவது அனுபவம் ஒன்று உண்டு लेकिन तीसरा एक अनुभव भी है அது பரிசுத்த ஆவியானவரின் மேல் அக்கினியா இறங்கி வருகிற और அனுபவம் वो ऐसा अनुभव कि पवित्र आत्मा आग जैसा उतरने का अनुभव। எந்த மனுஷன் மனுஷி பரிசுத்த ஆவியில் நிரப்பப்படுகிறானோ जो कोई पुरुष स्त्री पवित्र आत्मा से समाये जाए அவன்தான் वही தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த முடியும் वही व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। அவனதான் கர்த்தர் வல்லமையை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவார் उन्हीं को परमेश्वर शानदार रीति इस्तेमाल कर सकता है। தேவ வல்லமையில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனுஷன் ஜெபிக்கிற ஜெபங்களுக்கு வானங்கள் கீழ்ப்படியும் वो व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा से समाये उनके प्रार्थना के लिए आसमान खुल जाते हैं। அவன் தொட்டு ஜெபிக்கும் போது வியாதிகள் மறையும் वो जब किसी को छूकर प्रार्थना करेगा बीमारियां दूर हो जाएगी। அவன் என்ன ஜெபிச்சாலும் பரலோகத்துக்கு அப்படியே செவி वो கொடுக்கும் जो भी प्रार्थना करेगा उनकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग राज्य देगा। ஏன் क्यों? அவன் மேல வல்லமை இருக்குது कारण उसके अंदर सामर्थ्य அவன் है, மேல அதிகாரம் இருக்குது कारण उसके अंदर अधिकार है। இந்த மனுஷனுக்கு விரோதமா மந்திரங்கள் செயல்பட முடியாது इन व्यक्ति के खिलाफ जादू काम नहीं कर सकता है। இவனுக்கு விரோதமா 1000 பேர் அவன் வலது பக்கத்திலும் 10000 பேர் அவன் இடது பக்கத்திலும் எழும்பி நின்றால் இந்த மனுஷனை அசைக்க முடியாது ऐसा व्यक्ति के दाएं और 1000 बाएं तरफ लाख लोग क्यों न खड़े हो जाए इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ஏன் தெரியுமா क्यों जानते हो? இவன் தேவனுடைய வல்லமையில் நிரப்பப்பட்ட மனிதன் कारण ये व्यक्ति परमेश्वर का सामर्थ्य से भरपूर है। இவனுக்குள் தேவனுடைய அக்கினி இருக்கிறது इनके अंदर परमेश्वर का आग है இயற்கை மண்டலங்களை கட்டுப்படுத்துகிற வல்லமை இவனுக்குள்ள உண்டு और निसर्ग पर इनका कब्जा है। இவன் ஜெபம் பண்ணா எல்லாம் இவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தே ஆகணும் यदि ये प्रार्थना करेगा सब के सब इसके अधीन हो जाएंगे। ஏன் தெரியுமா क्यों जानते हो? ஏன்னா இவன் மேல ஆவியானவர் இருக்கிறார் कारण इनके अंदर आत्मा परमेश्वर है। பைபிள் சொல்லுது बाइबल बतलाती है நசரேயனாகிய இயேசுவை नासरी यीशु को தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषिक्त किया। பரிசுத்த ஆவியினாலும் पवित्र आत्मा से வல்லமையினாலும் और सामर्थ्य से, ஆவியினாலும் आत्मा से வல்லமையினாலும் सामर्थ्य से, ஆவியினாலும் आत्मा से வல்லமையினாலும் सामर्थ्य से। இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல ஆவியானவர் இருந்தார் यीशु मसीह के ऊपर आत्मा था, ஆவியினுடைய வல்லமையானவர் இருந்தார் आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य भी था। அதனாலதான் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் விடுவிக்கிறவராய் சுற்றித் திரிந்தார் इसलिए हर किसी को छुड़ाते गया जो दुष्ट आत्मा के बंधन में थे। தேவனுடைய வல்லமை உனக்குள்ள செயல்படணும் சிஸ்டர் बहन आपके अंदर परमेश्वर का ताकत कार्य करना है। தேவனுடைய அக்கினி உனக்குள்ள செயல்படணும் आपके अंदर परमेश्वर का आग कार्य करना है। சாதாரண ஒரு யோசுவா साधारण एक यहोशू வானத்தை பார்த்து சூரியனுக்கு கட்டளையிட்டார் आसमान को देखकर सूरज को आज्ञा दिया। இந்த யுத்தத்தை நான் முடிக்கிற வரைக்கும் சூரியனே நீ அங்கேயே நில் कहा कि जब तक ये लड़ाई खत्म ना हो तब तक सूरज तू वहीं के वहीं खड़े हो जा। ஒரு மனிதனுடைய ஜெபத்தை கேட்டு கோடி டன் எடை உள்ள ஒரு சூரியன் அப்படியே நிற்குமானால் அந்த மனிதன் மேல் எவ்வளவு தேவ வல்லமை செயல்பட்டு இருந்திருக்க வேண்டும் एक व्यक्ति का एक शब्द सुनकर कोटि कोटि टन वजन वाले एक सूरज एक जगह पे टिक गया, हिल नहीं सका, तो समझ लो उसके प्रार्थना में कितना ताकत है। உன்னை அதிகாரம் உடையவளா
வல்லவனாய் மாற்றதான் இயேசு ஆவியானவர் உனக்குள்ள அனுப்புகிறார். और यीशु मसीह पवित्र आत्मा इसलिए आपके अंदर भेजता है ताकि तुम्हें ताकतवर बनाए. ஏன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களை பிசாசு பிடிக்குது? आज बहुत सारे ईसाई लोगों को दुष्ट आत्मा कैसे घेर लेता है? ஏன்றைக்கு நிறைய குடும்பத்துல வல்லமை இல்ல? आज बहुत सारे परिवार में सामर्थ्य क्यों नहीं? ஏன் உன் குடும்பம் இன்னைக்கு அழுதுகிட்டே இருக்குது? आपके परिवार आज क्यों रो रहा है? ஏன் உன் குடும்பத்துல கடன் பிசாசு இருக்குது? आपके परिवार में कर्ज की समस्या क्यों है? ஏன் உன் வீடு கட்டப்படல? आपके घर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? ஏன் உன் கணவர் ஆசீர்வாதமா இல்ல? आपके पति का आशीष क्यों नहीं हुआ? தேவனுடைய வல்லமை உன் வீட்டுல இல்ல. कारण परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे घर के अंदर नहीं. தேவனுடைய வல்லமைக்கு நீ இடம் கொடுக்கல. कारण तुम परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए जगह नहीं दिया. அதனால தான் நீ வெறுமையா இருக்கற. इसलिए तुम खाली है. நீ கிறிஸ்தவனா இருக்கறானே நீ வெறுமையா இருக்கற. तुम ईसाई तो है परंतु खाली है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவர் சொல்றார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करे நான் செய்கிற கிரியைகளை அவனும் செய்யணும். वो वही काम करना है जो मैंने किया. இத பார்க்கலவ பெருசா செய்யணும். बल्कि उससे बढ़कर करना அப்ப है. தேவ பிள்ளையா இருக்கிற நீ तो तुम जो परमेश्वर के जन ஓ है வேலை ஸ்தலத்துல அற்புத அடையாளங்களை நீ செய்யணும். तुम तुम्हारे नौकरी स्थल में चिन्ह चमत्कार करना உன்னை है. கொண்டு அநேகர் தொடப்படணும். आपके द्वारा कई सारे लोग स्पर्श किया जाना இதனால है. தான் ஆண்டவர் உன்னை அழைச்சாரு. इसलिए परमेश्वर आपको बुलाया. வல்லமையா வாழதான் கர்த்தர் உன்னை அழைச்சாரு. सामर्थ्य रीति से जीने के लिए प्रभु तुम्हें நீ बुलाया. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அப்படிதான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இருக்கிறீனா நீ யூஸ்லெஸ். यीशु को स्वीकार करने से पहले जैसे थे यीशु को स्वीकार करने के बाद वैसे ही रहेंगे तो समझ लो आप नालायक है. என்ன இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி நீ கெட்ட வார்த்தை பேசுன, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நல்ல வார்த்தை பேசுற, அவ்வளவுதான் बस வித்தியாசம். फर्क इतना ही हुआ. यीशु को ग्रहण करने से पहले गाली बकते थे, अब यीशु को स्वीकारने के बाद गाली नहीं देते. बस இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு முன்னாடி கல்ல வணங்கிட்டு இருந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு உனக்கு கல் வழிபாடு எல்லாம் ஆண்டவர் ஆவியார் இருக்கிறார், அவ்வளவு ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். बस एक ही फर्क आया. यीशु को स्वीकार करने से पहले मूर्तियों का पूजा करते थे, पत्थर का पूजा करते थे. यीशु को स्वीकारने के बाद तुम आत्मा में आराधना करते हैं. फर्क. அதனால கர்த்தர் உன்னை அழைக்கல சிஸ்டர். लेकिन इनके लिए प्रभु नहीं बुलाया. ஆண்டவர் உன்னை அதனால அழைக்கல. इन कामों के लिए प्रभु नहीं நீ बुलाया. எப்படி இருந்தியோ அப்படியே எனக்குள்ள இருன்னு சொல்லி அதனால கர்த்தர் உன்னை அழைக்கல. तुम जैसे थे वैसे रहो बोलकर परमेश्वर तुम्हें नहीं बुलाया. நீ இயேசுவை போல அற்புதங்களை செய்கிற ஒருத்தியா மாறணும். परंतु तुम ऐसा बदलना है जैसे यीशु ने चमत्कार किया. உன் வாழ்க்கை अनेक ஜனங்களை இயேசுவுக்குள்ள கொண்டு வரணும். अब ऐसा जीवन बिताना है कि बहुतेरे यीशु के पास आना है. அமெரிக்கா தேசத்தில் இருந்த டி.எல். ஆஸ்பர்ன் என்கிற ஒரு ஊழியர் अमेरिका देश में टी.एल. ऑस्बर्न नाम के एक सेवक 21 வயசுல இந்திய தேசத்துக்கு வந்தார். वे अपने 21वां वर्ष में भारत देश आया மிஷனரியாக வந்தார். और धर्म प्रचारक के रूप में आया. பைபிளை திறந்தாரு. बाइबल खोला இயேசு உண்மையான தெய்வம் என்று பிரசங்கித்தார். और प्रचार किया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है. இயேசு அற்புதங்களை செய்தார் என்று பிரசங்கித்தார். और उन्होंने प्रचार करने लगा कि यीशु चमत्कार करता அதை है. கேட்ட மற்ற மதத்தினர் அவன் வேத புத்தகத்தை கொண்டு வந்து வச்சிட்டான். और तब बाकी धर्म वाले आकर अपना किताब ले आकर बैठ गए. ஏன் கடவுளன் தான் தெய்வம் ஏன் புத்தகம் சொல்லுது? और उन्होंने कहा हमारे ग्रंथ में भी लिखा है कि हमारा ईश्वर எங்க है. கடவுளும் அற்புதம்லாம் செஞ்சிருக்கிறான்னு எங்க வேதம் சொல்லுது. और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारा भगवान भी चमत्कार किया है. உன் தெய்வத்துக்கு என் தெய்வத்துக்கு என்னப்பா வித்தியாசம்? अब भाई बताओ तुम्हारा परमेश्वर और हमारा परमेश्वर का क्या फर्क है? நீ அதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டு, साबित करके दिखाओ, நிரூபித்து காட்டு. तुम करके दिखाओ. நான் சொல்றேன் இயேசு தான் தெய்வம் நீங்க சொல்றீங்கன்னா मैं कहता हूं यदि आप कहेंगे कि अगर यीशु ही निरूपित परमेश्वर काटेंगे। है तो साबित करके இயேசு दिखाइए. தெய்வம் சொன்னா நிரூபிச்சு காட்டுங்க. अगर यीशु परमेश्वर है तो साबित करके எப்படி दिखाइए. நிரூபிப்பீங்க சிஸ்டர்? बहन आप कैसे साबित करोगे? வல்லமல்லாத எப்படி நிரூபிப்பீங்க? सामर्थ्य के बिना कैसे साबित करोगे? எதையும் செய்யாத இயேசு உயிருள்ள தெய்வம் எப்படி நிரூபிப்பீங்க? यीशु जीवित परमेश्वर है करके कैसे साबित करोगे? டி.எல். ஆஸ்பர்னால எதுவுமே செய்ய முடியல. टी.एल. ऑस्बर्न ने कुछ कर नहीं पाया வெட்கத்தோடு திரும்ப அமெரிக்கா போயிட்டார். और शर्मिंदा होकर अमेरिका लौट गया. 40 நாட்கள் உபவாசித்தார். 40 दिन उपवास किया. ஆண்டவரே, हे प्रभु, அந்த ஜனங்கள் இயேசுவை நிரூபித்து காட்ட சொல்லுகிறார்களே, और लोग मुझसे चुनौती देते हैं कि यीशु को साबित करके दिखाओ. உயிருள்ள தெய்வம் என்றால் நிரூபித்து காட்டு என்று சொல்லுகிறார்களே, उन्होंने चुनौती दिया कि अगर यीशु जीवित है तो எப்படி साबित நிரூபித்து करो. காட்டுவது? हे प्रभु मैं कैसे साबित करूं?
40 நாட்கள் உபவாசம். 40 दिन उपवास किया. ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? प्रभु ने क्या किया? டிஎல் ஆஸ்பானை தமது வல்லமையால் அபிஷேகித்தார். टीएल ऑस्बल को अपने सामर्थ से अभिषेक किया. வல்லமையால் அபிஷேகித்தார். सामर्थ से अभिषेक किया. அக்கினியால் அபிஷேகித்தார். आग से अभिषेक किया. நடந்தது என்ன? क्या हुआ? 40 நாட்கள் உபவாசத்தை முடித்து திரும்ப அவர் இந்திய தேசத்துக்கு வந்தார். 40 दिन की उपवास की प्रार्थना खत्म करके फिर से भारत देश में आया. வந்து திரும்ப பிரசங்கித்தார். आकर फिर से प्रचार किया. हालेलुया. हालेलुया. அதற்கு பிறகு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். और उसके बाद प्रार्थना शुरू किया. अनेகர் அவரை எதிர்ப்பு தெரிவிக்க அந்த கூட்டத்திற்கு வந்தார்கள். और बहुत सारे लोग विरोध जताने के लिए उनके पास आए. டிஎல் ஆஸ்பான் ஜெபித்து முடித்த உடனே टीएल ऑस्बन प्रार्थना करके खत्म करते ही வியாதியில சுகம் பெற்றவர்கள் எல்லாரும் எழுந்து முன்னாடி ஓடி வந்தாங்க. कि रोगी चंगे प्राप्त कर आगे दौड़कर आया. சொன்னாங்க எங்களுக்கு கண் பார்வை தெரியாத இருந்தது. और उन्होंने कहा कि हम देख नहीं पाते थे. இப்போ நாங்கள் பார்க்கிறோம். अब हम देखते हैं. என்னால நடக்க முடியாம இருந்தது. मैं चल नहीं पाता था. இப்போ நாங்க நடக்கிறோம். अब हम चलते हैं. அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடந்தது. चिन्ह चमत्कार हुआ. அவர் நிக்கிற ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி ஒரு லைட் அவர் மேல அடிச்சது. और जिस मंच पर खड़े थे इस प्रकार एक उजाला थी. அவருடைய நிழல் பெரிதாய் பின்னாடி விழுந்தது. और तब उनका छाया पीछे लंबी दूर तक पड़ी. நிழலை தாண்டி சென்ற வியாதியர்கள் குணமானார்கள். और जो लोग उसके छाया को पार किए वे रोगी लोग भी चंगे हुए. அவருடைய நிழல் பட்டு வியாதியஸ்தர்கள் குணமானார்கள். उनका छाया लगने पर रोगी चंगे हुए. கையை தட்டினா நல்லா தான் தட்டேன். ताली बजाते तो जोर से तो बजाओ. காசா கொடுக்க போறேன். थोड़ी पैसे देना है. हालेलुया. हालेलुया. எத்தனை பேருக்கு புரியுது சிஸ்டர்? बहन कितने जन को समझ में आया? அதற்கு பிறகு எந்த மனிதனாலையும் எதிர்க்க முடியல. उसके बाद कोई भी व्यक्ति उनकी सामना नहीं कर पाया. அதனால தான் உங்களுக்கு வல்லமை வேணும். इसलिए आपको क्या चाहिए? सामर्थ. அதனால தான் உங்களுக்கு ஆவியானவர் வேணும். इसलिए आपको क्या चाहिए? आत्मा இது परमेश्वर. ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள வந்தா மாத்திரம் போதாது. हां आत्मा आपके अंदर आ गया इतना உங்க काफी மேல नहीं. வல்லமை ஆவியானவர் இறங்கணும். बल्कि आपके ऊपर सामर्थ्य की आत्मा उतरना है. ஆவியானவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. आत्मा परमेश्वर इंतजार कर रहा இந்த है. கூட்டத்துல யாராவது ஒருவர் என்ன கூப்பிட மாட்டாங்களா? क्या इस सभा में कोई एक व्यक्ति मुझे नहीं बुलाएगा? அவர்கள் மேல நான் இறங்கி வந்து அவர்களை நிரப்ப ஒருவருடைய இருதயம் திறக்கப்படாதா? और ताकि मैं उनके अंदर जाऊं उनके अंदर जाने के लिए कोई अपना हृदय नहीं खोलेगा. ஹalleluya. हालेलुया. உங்க இருதயம் வாஞ்சையா இருக்குதா? क्या आपका हृदय में चाहत है? ஆவியானவர் யார் மேல இறங்கி வருவார் தெரியுமா? आत्मा किसके अंदर उतरता है मालूम है? தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீர் ஊற்றப்படும். जो प्यासा है उन्हें पानी उंडेला जाता है. வறண்ட நிலம் போல உன் இருதயம் ஆண்டவருக்காக தாகமா இருக்குமானால், यदि आपका हृदय सूखे जमीन के नहीं परमेश्वर के लिए प्यासा हो, அந்த வறண்ட நிலம் போல இருக்கிற தாகமா இருக்கிற உன்மேல் ஆறுகளாய் ஆவியானவர் ஊற்றப்படுவார். तो परमेश्वर आपका हृदय जो सूखे जमीन के समान है जो प्यासा है परमेश्वर नदी के नहीं उतरा जाएगा. அப்போஸ்தலர் 2ல வாசிக்கிறோம். प्रेरितों के 2 में पढ़ते हैं. ஆவியானவர் ஒரு மனிதன் மேல் இறங்கி வரும்போது जब आत्मा किसी व्यक्ति पर उतरता है ஒரு அடையாளத்தை தருகிறார். एक चिन्ह देता है. ஒரு அடையாளத்தை தருகிறார். एक चिन्ह देता है. 120 பேரும் அந்நிய பாஷையில் பேச ஆரம்பித்தார்கள். 120 जन अन्य भाषा बोलने लगे. ஆவியானவருடைய உங்க வல்லமை உங்க மேல இறங்கி வருவதற்கு அடையாளம் என்ன? आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर उतरने का चिन्ह क्या है? நீங்கள் அந்நிய பாஷையில பேசி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள். तुम अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना உங்க करने வாயில लगोगे. இருந்து அந்நிய பாஷை தானா வர ஆரம்பிக்கும். तुम्हारे मुंह से अपने आप अन्य भाषा निकलेगा. நீங்க ஸ்தோத்திரம்னு சொல்ல வாயை திறந்தா அது வேற மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கும். जब आप स्तुति बोलने के लिए मुंह खोलेंगे लेकिन और कुछ शब्द निकलेगा. 120 பேர் மேல ஆவியானவர் இறங்கினார். 120 जन पर आत्मा उतर गया. அது ஒரு மேல் வீட்டு அறை. वो एक मंजिल पर हुआ. இதுவும் ஒரு மேல் வீட்டு அறை தான். ये भी एक मंजिल है. அங்க எத்தனை பேர் மேல ஆவியானவர் இறங்கினார்? वहां कितने जन के ऊपर आत्मा उतरा? எத்தனை பேர் மேல? कितने जन के ऊपर? அதெல்லாம் தெரிஞ்சா நாங்க ஏன் பாஸ்டர் இங்க இருக்கிறோம்? पास्टर अगर ये सब मालूम होता तो हम यहाँ क्यों बैठते? அத தெரியாத தானே 20 வருஷமா உள்ள இருக்கிறோம். ये सब मालूम नहीं है फिर भी हम 20 எத்தனை பேர் மேல ஆவியானவர் இறங்கினார்? कितने जन के ऊपर आत्मा उतरा? எத்தனை பேர் மேல? कितने जन के ऊपर? சொல்லுங்க. बताइए. 120 பேர் மேல. 120 जन के ऊपर. அந்த மேல் வீட்டறையில எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? उस अटारी पर कितने जन बैठे थे? எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? कितने जन थे? 120 பேர் இருந்தாங்க. 120 जन थे. ஒவ்வொரு மேலையும் ஆவியானவர் இறங்கினார். प्रत्येक जन पर आत्मा उतरा. இந்த மேல் வீட்டு அறையில இருக்கிற ஒவ்வொரு தலையின் மேலையும் ஆவியானவர் இறங்குவார். इसलिए इस मंजिल पर बैठे हुए प्रत्येक के सिर पर आत्मा परमेश्वर उतरेगा. நல்ல கைகளை தட்டு. जोरदार ताली बजाए. ஷகலப கத்துரா கட்ட. शांदाला रियंदरवा. ஒவ்வொரு மேலும் ஆவியானவர் இறங்குவார். प्रत्येक पर आत्मा उतरे. ஒவ்வொரு
ஒவ்வொரு தலையின் மேலேயும் அக்கினி இறங்கியது. प्रत्येक सिर पर आग उतरे. உன் தலைக்கு ஒரு அக்கினி உண்டு. तुम्हारे सिर के ऊपर आग है. உன் தலைக்கு ஒரு அபிஷேகம் உண்டு. तुम्हारे सिर के ऊपर अभिषेक है. உன் தலைக்கு ஒரு வல்லமையை வைத்திருக்கிறார். तुम्हारे सिर के लिए एक सामर्थ्य रखा है. உன் தலை மேல இறங்குற அக்கினி அது உன் தலை மேல தான் இறங்கும். तुम्हारे सिर पर आग बरसेगा. எத்தனை பேருக்கு புரியுது சிஸ்டர்? बहन कितने जन को समझ में आ रही எத்தனை है? பேருக்கு விளங்குது कितने சிஸ்டர்? जन को समझ में आया बहन? ஹalleluya. हालेलुया. எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? कितने जन को நீ समझ? சாதாரண கிறிஸ்தவனா தான் நான் வாழ்வேன் நீ சொன்னினா, यदि तुम कहेंगे मैं एक साधारण ईसाई बनकर जीना चाहता हूं, இன்றைக்கு இங்க பைபிளை வச்சிட்டு ஓடி போயிடுங்க. तो आज ऐसा करो, बाइबल रख दो और निकल जाओ. சாதாரண கிறிஸ்தவனா தான் நான் வாழ்ந்து சாவேன்னு சொல்லுவீங்கனா, अगर आप कहेंगे मैं एक साधारण ईसाई बनकर जीऊंगा, मर இன்றைக்கு जाऊंगा, கடைசி நாளா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு. ऐसा अगर सोच रखते तो आज आपके लिए आखिरी दिन हो. கிறிஸ்தவத்தை விட்டு வெளியேறுங்க. मसीहत से निकल जाओ. ஏன்னா நீ உனக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல, क्योंकि तुम अपने लिए भी लायक नहीं, தேவ ராஜ்யத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல. परमेश्वर का राज्य के लिए भी लायक ही இப்படி नहीं. சொல்வதற்கு நான் மன்னித்துக் கொள்ளுங்க. कृपया क्षमा करिए मैं क्या ऐसा कहता हूं. You cannot make a difference in God's kingdom. और तुम परमेश्वर का राज्य में एक फर्क दिखा नहीं सकते. If you wanted to be an ordinary Christian, तुम एक साधारण ईसाई रहना चाहते हो, ஒரு சின்ன எறும்பை கூட சுகமாக்க முடியாது ordinary तो Christian. एक छोटी सी हड्डी को भी एक साधारण ईसाई चंगा नहीं कर सकता. If you wanted to make an impact in God's kingdom, लेकिन परमेश्वर का राज्य में एक असर करना है, ஒரு அசைவை ஏற்படுத்தணும்னா अगर एक प्रभाव का उत्पन्न करना மேல है, ஆவியின் வல்லமை இறங்குனதான் तो ஆகும். तुम्हारे ऊपर आत्मा का सामर्थ्य उतरने पर மேல संभव है. ஆவியின் அபிஷேகம் இறங்குனதான் ஆகும். तुम्हारे ऊपर आत्मा का अभिषेक उतरने से ही संभव ஆவியின் है. அக்கினி உன்னை நிரப்புனதான் ஆகும். आत्मा का अभिषेक भरने से संभव है. ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்துக்கு அழைக்கும் போது प्रभु जब सेवकाई के लिए बुलाया, நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் சொன்னேன். तब मैंने एक बात प्रभु से இப்ப बताया. இருக்கிற பிரீச்சர்ஸ் மாதிரி நான் பிரீச் பண்ணிட்டு போகிற ஒரு ஊழியம் தான் என்ன அனுப்பாதீங்க ஆண்டவரே. हे प्रभु, वर्तमान के सेवक लोग जैसा सिर्फ प्रचार करने का सेवा करना है तो मुझे मत भेजिए, நீங்க எப்படி ஊழியம் செஞ்சீங்களோ बल्कि आप जैसा सेवा किया அப்படி நான் ஊழியம் செய்வேனா மாத்திரம் என்ன ஊழியத்துக்கு கொண்டு வாங்க. वैसा अगर मैं भी सेवा करूं तब मुझे सेवा में लाइए. நான் ஒரு இந்து குடும்பத்திலிருந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவன். मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु यीशु को स्वीकार किया ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்துக்கு காத்திருந்தேன். और परमेश्वर का अभिषेक के लिए इंतजार किया. பல நாட்கள் உபவாசித்து ஜெபித்து இருக்கிறேன். 3 दिन उपवास करके प्रार्थना किया. ஆண்டவருடைய வல்லமை என்னை நிரப்பியது. प्रभु का सामर्थ्य मुझे भर दिया. ஆண்டவருடைய அக்கினி என் கரங்களை மூடியது. प्रभु का आग मुझे ढक लिया. சில நாட்கள் இந்த அக்கினி தாங்க முடியாமல் கதறினேன். और कुछ दिन मैं ऐसा आग उतर गया कि मैं बर्दाश्त नहीं அதற்கு कर பிறகு पाया. ஊழியத்துல ஜெபிக்க கையை நீட்டும்போது பேய்கள் அலறியது. उसके बाद सेवकाई में जब प्रार्थना के लिए हाथ बढ़ाता भूत चिल्लाते थे. கேன்சர் கட்டிகள் மறைய ஆரம்பித்தது. कर्क रोग गायब हो जाते थे. நடக்க முடியாதவர்கள் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். नहीं चल सकते थे, चलने लगे. பாவிகள் மனம் திரும்ப पापी ஆரம்பித்தார்கள். लोग मन फिरने लगे. குடும்பங்கள் ரட்சிக்க ஆரம்பித்தது. परिवार उद्धार पाने लगे. ஒரு மாற்றத்தை கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். और परमेश्वर ने एक फर्क लाया. ஒரு இந்து பின்னணியிலிருந்து வந்து ஒரு வல்லமையாய் கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்பட एक हिंदू पृष्ठभूमि से आकर परमेश्वर से अगर इस्तेमाल किया जाओ, பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்க வேண்டியதா இருந்தது. तो पवित्र आत्मा उतरना अनिवार्य है. உன் மேல ஆவியானவர் இறங்கணும் சிஸ்டர். बहन, तुम पर पवित्र आत्मा उतरना है. ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கிற அனுபவங்களுக்குள்ள நீங்க கடந்து போகணும். आत्मा में भरकर प्रार्थना करने का अनुभव में प्रवेश कीजिए. ஆவியானவர் உங்க மேல இறங்கும் போது आत्मा जब तुम्हारे पर उतरेगा, உங்களுக்குள்ள அந்நிய பாஷை என்கிற ஒரு வரத்தை கொடுக்கிறார். तब अन्य भाषा नाम के एक वरदान आपको देता है. அதுதான் முதல் வரம். वही है प्रथम वरदान. ஒரு மனிதன் மேல ஆவியானவர் இறங்கி இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் என்ன? एक व्यक्ति पर आत्मा आ चुका है, इसका निशान क्या அந்நிய है? பாஷையில பேசி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. कि अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करने लगेंगे. எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आ रहा எத்தனை है? பேருக்கு விளங்குது? कितने जन को समझ में आया? ஹalleluya. हालेलुया. நீங்க அந்நிய பாஷையில நிரம்பி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. अब अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना करने लगेंगे. அப்ப என்ன அர்த்தம்? तो मतलब क्या है? வல்லமையின் ஆவியானவர் இறங்கிட்டாரு. कि सामर्थ्य आत्मा उतर चुका है. ஏன் கர்த்தர் நமக்கு ஆவி அந்நிய பாஷை வரத்தை தருகிறார்? परमेश्वर हमें अन्य भाषा की वरदान क्यों देता है? ஏன்னா அந்த ஒரு பாஷை क्योंकि एक भाषा உன் வாழ்க்கையை கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடும். एक भाषा पूरी रीति से आपके जीवन को बदल வாழ்க்கையை डालेगा. தலைகீழா மாத்திரும். आपके जीवन में आपका उलट फेर कर देगा. சாதாரணமான ஜெபிக்கிற ஜெபத்திற்கும் साधारण की प्रार्थना से அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கிற ஜெபங்களுக்கும் और अन्य भाषा की प्रार्थना में எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குது தெரியுமா दोनों में உங்களுக்கு? कितना अंतर है क्या मालूम है? எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குது தெரியுமா कितना உங்களுக்கு? अंतर है मालूम है? சாதா ஜெபிக்கிற ஜெபத்துக்கும் साधारण सी प्रार्थना அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கிற और ஜெபத்துக்கும் अन्य भाषा की प्रार्थना, எவ்வளவு வித்தியாசம்? दोनों में कितना अंतर है? ஹalleluya. हालेलुया. இப்ப இந்த சின்ன பசங்க தீபாவளிக்கெல்லாம் சின்ன சின்ன இந்த பிஜிலி வெடி
வெடி மாதிரி வெடிப்பாங்க, சின்ன பட்டாசு. आपने देखा जो छोटे छोटे बच्चे वो दिवाली के समय छोटा छोटा फटाका फोड़ते हैं, அது சின்ன பட்டாசை வச்சுட்டு சின்ன பிள்ளைங்க டமா, और छोटा सा फटाका बच्चे लोग चलाते, थोड़ा सा आवाज, அது பெரிய இம்பாக்ட் ஒண்ணும் உண்டு பண்ணாது பாருங்க. और वो जो फटाका फटने से ज्यादा असर नहीं पड़ता நான் இந்த है। தீபாவளிக்கு என் பிள்ளைகளோட இந்த பட்டாசை கையில பிடிச்சு தூக்கி போட்டுட்டு இருந்தேன். और मैं दिवाली के समय ये छोटा फटाका को हाथ से ऐसा आग जला के आग से ऐसा फेंकता था बच्चों के सामने। அது பெரிய இம்பாக்ட் வராது. ऐसा करने से कुछ बड़ा असर नहीं அது पड़ता। நம்ம கையில வெடிச்சாலும் பெரிய இம்பாக்ட் இல்ல. अगर मान लो हाथ में भी फट गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ஆனா ஒரு நியூக்ளியர் பாம்ப கையில பிடிச்சு வெடிங்க பார்க்கலாம். लेकिन एक परमाणु बम को हाथ में क्या फटा सकते हैं? ஒரு நியூக்ளியர் பாம்ப வெடிங்க பார்க்கலாம். एक परमाणु बम को विस्फोट कराइए। ஒரு நியூக்ளியர் பாம் போதும், இந்தியாவே காலி. बस एक परमाणु बम काफी है, पूरा भारत भस्म, இந்தியாவே காலி, भारत भस्म, தேசமே காலி. राष्ट्र खत्म। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने जन को बात समझ में आ रहा है? அமெரிக்காக்காரன் ஜப்பான் மேல போட்டான் பாருங்க, ஹிரோஷிமா நாகசாகி. जो अमेरिकी ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम डाला, याद है? அவ்வளவுதான், बस खत्म, காலி. खत्म। பல ஆண்டுகளுக்கு அந்த இம்பாக்ட் இருந்தது. और कई वर्षों तक उसके असर वहां पर रहा। சாதாரணமா ஜெபிக்கிற ஜெபம், तो साधारण सी प्रार्थना, அது இம்பாக்டே கிடையாது. जिसमें कोई प्रभाव नहीं, அது இம்பாக்டே பண்ண முடியாது ஒண்ணு. और जिसमें कोई प्रभाव नहीं होता। ஆனா நீங்க அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கிறீங்கல்ல, लेकिन अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, இது நியூக்ளியர் சக்தி. और इसमें नाभिकीय शक्ति है, You are generating nuclear power. कि तुमने परमाणु शक्ति का ऊर्जा निकालते हैं। நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசி ஜெபிக்கும்போது, जब तुम अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करते हो, உங்களை சுத்திலும் இருக்கிற பிசாசின் ராஜ்யம் எல்லாம் और तुम्हारे चारों तरफ की शैतान की सारी राज्य வெடித்து சிதற ஆரம்பிக்கும். वो विस्फोट के कारण तितर बितर हो जाएंगे। அதனாலதான் பிசாசு அந்நிய பாஷையை நீ இன்னும் பெறாதபடி உன்னை தடுத்து வச்சிருக்கான். इसलिए शैतान अन्य भाषा पाने से तुम्हें अब तक रोक के रखा है। ஏன் இன்னும் உனக்கு அந்நிய பாஷை பேசி ஜெபிக்கிற ஆர்வம் வரல? क्यों अब तक अन्य भाषा बोलकर आराधना करने का चाहत नहीं आया? பிசாசுக்கு தெரியும் இவனை அதுக்குள்ளெல்லாம் நடத்திட்டா நம்மள காலி பண்ணிடுவான். क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये अन्य भाषा बोलने लग जाएगा तो मुझे खत्म कर डालेगा। அதனாலதான் இன்னும் பிசாசு உன்னை குழந்தையாவே டயப்பர் போட்டு வச்சிருக்குது. इसलिए शैतान अब तक तुम्हें जैसे बच्चों को डायपर बांध कर रखते हैं ना, वैसे बांध कर रखा है। என்ன உன்னை டயப்பர்லயே வச்சிருக்குது பிசாசு? अब तक तुम्हें शैतान ने डायपर बांध कर रखा है। ஏன்னா நீ மலர்ந்துட்டினா டேஞ்சர் ஆச்சு. क्योंकि अगर तू बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए நீ खतरा है। ஆவியில ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நம்ம ராஜ்யத்துக்கு டேஞ்சர் ஆச்சு. क्योंकि अगर तू आत्मा में प्रार्थना करने लग जाए तो उसके लिए खतरे का घंटी है। அதனாலதான் பிசாசு உன்னை இன்னும் அப்படியே சாதாரணமா அப்படியே மெலோடியஸா உன்னை தாளாட்டுற மாதிரி ஜெபிக்க வைக்கிறது. इसलिए शैतान आपको ऐसा प्रार्थना में चलाता है कि जैसा कि झूला झुलाने जैसे। 120 பேர் மேல ஆவியானவர் இறங்கின போது என்ன நடந்தது? जब 120 जन पर आत्मा समाया तब क्या हुआ? பேதுரு எழும்பி நின்று பேச ஆரம்பித்தார். तब पतरस खड़े होकर प्रचार करने लगा। பேதுரு எழும்பி நின்று பேச ஆரம்பித்தார். और पतरस खड़े होकर प्रचार शुरू किया। ஒரு மணி நேரம் அந்நிய பாஷையில பேசின பேதுரு எழும்பி பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார். 1 घंटा अन्य भाषा बोलकर उसके बाद पतरस प्रचार के लिए खड़ा हुआ। 10 நிமிட பிரசங்கம். बस 10 मिनट का प्रचार எருசலேம்ல ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வந்தது. यरूशलेम में एक बेदारी लाया। 3000 பேர் தொடப்பட்டார்கள். 3000 लोग छुए गए। ஆவியில நிரம்பி ஜெபித்துட்டு ஒரு மனுஷங்கிட்ட பேசு. अब आत्मा में भरकर प्रार्थना करने के बाद एक व्यक्ति के पास जाकर बात कीजिए। அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணுங்க. वो यीशु को स्वीकार करेगा ही நீ करेगा। அந்நிய பாஷையில பேசிட்டு உன் பிள்ளைங்க கிட்ட பேசி பாரு. अब अन्य भाषा बोलकर उसके बाद तुम्हारे बच्चों के पास जाकर बात कीजिए। பிள்ளைகள் இயேசுக்குள் வருவார்கள். तुम्हारे बच्चे यीशु के पास உன் आएंगे। சொந்தக்காரர்கள் இயேசுக்குள் तुम्हारे வருவார்கள். रिश्तेदार यीशु के पास आएंगे। நீ இருக்கிற இடத்துல अनेகரை இயேசுவுக்கு ஆயத்தப்படுத்தலாம். तुम तुम्हारे पड़ोस में बहुत सारे लोगों को यीशु में ला सकते हैं। சாத்தானுடைய வல்லமை உடைய ஆரம்பிக்கும். शैतान के ताकत टूटने लगेंगे அவனுடைய ராஜ்யத்தை நீ பீஸ் பீஸா டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிப்பாய். और उसके शासन को तुम चूर चूर करोगे। அதனால தான் பிசாசு உன்னை ஆவிக்குள்ள ஜெபிக்க விடாதபடி தடுத்து வச்சிருக்கான். इसलिए शैतान ने तुम पर रोक लगा दिया कि तुम आत्मा में प्रार्थना ना எப்படி करें। ஒரு பெரிய காரை, जैसे एक बड़ी गाड़ी को, ஒரு 1 டன் எடை உள்ள ஒரு காரை, एक टन वजन रखने वाली गाड़ी, சாதாரண ஒரு ஸ்டியரிங்ல அப்படி ஒத்த விரல் அப்படி சோட்டி திருப்புறோம் பாருங்க. और उतना बड़ा गाड़ी को एक छोटा सा स्टीयरिंग में एक उंगली के सहारे हम उसे घुमा देते हैं। எப்படி ஒரு பெரிய கப்பல் 2000 பயணிகள்
10,000 பயணிகளை ஏற்று போகிற கப்பல். जिस प्रकार एक विशाल जहाज है जिसमें 2,000 10,000 यात्रीगण सवार होते हैं. ஒரு சின்ன ஒரு சுக்கானால அதை திருப்புறாரு. அவ்வளவு பெரிய கப்பல். एक छोटा सा पतवार के सहारे उसे फिराया घुमाया जाता है. அதே போலதான் அந்நிய பாஷை. उसी प्रकार अन्य भाषा. நீ அந்நிய பாஷையில் பேச 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 जैसे जैसे तुम अन्य भाषा बोलोगे, அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்க 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 अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते வாழ்க்கையில் இருக்கிற தோல்விகள் எல்லாம் அப்படியே ஜெயத்துக்கு திரும்ப ஆரம்பிக்கும். तुम्हारे जीवन की सारे हार जीत में तब्दील हो जाएगा. உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற நஷ்டங்கள் எல்லாம் லாபமாய் திரும்ப ஆரம்பிக்கும். आपके जीवन की सारी नुकसान फायदे में बदल जाएगा. மரணத்துக்கு ஏதுவான காரியங்கள் எல்லாம் ஜீவனுக்கு திரும்ப ஆரம்பிக்கும். सारी मरणहार बातें जीवन की ओर फिर जाएंगे. அதனால தான் தேவ பிள்ளைகள் ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கணும். इसलिए परमेश्वर के जन आत्मा में भर के प्रार्थना करना है. ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்கிற உனக்கு தோல்வி வராது तू சிஸ்டர். जो आत्मा में भर के प्रार्थना करेगी बहन, तू कभी नहीं हारेगी. ஏன் தெரியுமா? क्यों जानते हो? ஜெபிக்கிறது நீங்கள் அல்ல. क्योंकि प्रार्थना तुम नहीं करते உங்களுக்குள்ள हैं, இருந்து ஆவியானவர் ஜெபம் பண்ணுவார். परंतु आपके भीतर में से आत्मा ही प्रार्थना करता அந்நிய है. பாஷை பேசுவது நீங்கள் அல்ல. अन्य भाषा बोलते हैं तुम नहीं, ஆவியானவரே அந்த வார்த்தைகளை உங்க நாவில கொடுத்து பேச வைப்பார். परंतु आत्मा परमेश्वर उन शब्दों को आपके जुबान में देता है. ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया. அந்நிய பாஷை பேசுவதில் அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் உண்டு. और अन्य भाषा बोलने से इतने सारी आशीषें उपलब्ध हैं. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக कई सालों के पहले ஆப்பிரிக்கா தேசத்துல ஒரு கொடிய நோய் ஒன்று பரவியது. अफ्रीका देश में एक प्रचंड बीमारी फैली. பயங்கரமான கொடிய நோய். बहुत ही प्रचंड भयानक இப்போ बीमारी. இந்த கொரோனா வந்துட்டு போனது போல जैसे हाल में कोरोना कर இதை गया, காட்டிலும் பயங்கரமான கொடிய 100 மடங்கு பெரிதான நோய். इससे भी 100 गुना भयानक एक महामारी, பிளாக் பிளேக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வியாதி. जिसे काला प्लेग कहते हैं. ஆப்பிரிக்காவில் அப்பொழுது ஜான் ஜி லேக் மிஷனரியா இருந்தார். और जॉर्ज लेक उस दौरान अफ्रीका में एक मिशनरी थे. இந்த வியாதி வந்த உடனே அநேகர் மரித்து போனார்கள். तो ये महामारी के चलते बहुतों की मृत्यु हुई. இந்த மரித்து போன பிரேதங்கள் எப்படின்னா அவங்களுடைய நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு வாயெல்லாம் நுர தள்ளி செத்து போவாங்க. और जो लोग उस बीमारी से पीड़ित है, उनकी मृत्यु कैसे होती थी मालूम है? उनकी फेफड़ा फटता है और वहां से झाग निकलकर, उनके मुंह से झाग निकलकर मरते हैं. யாருமே அவங்கள தூக்கி போட முன் வரல. और उन्हें उठाकर उन्हें दफनाने के लिए कोई आगे नहीं आया, பயங்கரமான தொற்று வியாதி அது. क्योंकि वो छूने से फैलने वाली बीमारी थी. அந்த ஜனங்களுக்கு மெடிக்கல் சப்போர்ட்டும் கிடையாது. अब उन लोगों के लिए चिकित्सक सहायता भी नहीं था. அப்பொழுது ஜான் ஜி லேக்கும் அவருடைய குழுவினர்களும் சேர்ந்து அந்த பிணங்கள் எல்லாம் அள்ளி அள்ளி போட்டு எரிச்சாங்க. तब जॉन जी लेक और उनके साथियों के साथ मिलकर उन तमाम लाशों को उन्होंने दफनाया. அப்பொழுது கப்பல்ல அந்த ஆப்பிரிக்கா ஜனங்களுக்கு சப்போர்ட் மெடிக்கல் எய்ட் வந்தது. तब उन अफ्रीकी लोगों के लिए सहायता जहाज में से आया. அந்த பல டாக்டர்ஸ்கள் குழுக்கள் அந்த கப்பல்ல இருந்து இறங்கினாங்க. और उस जहाज में से कई सारे डॉक्टरों के दल आया. ஜான் ஜி லேக்கையும் அவருடைய குழுவினர்களையும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். और जॉन जी लेक और उनके साथीदारों ने इन डॉक्टरों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ. கேட்டாங்க, நீங்க எப்படி கையில எந்த கிளவும் இல்ல, கிளவ் இல்ல, மாஸ்க் இல்ல, எந்த ப்ரொடெக்ஷன் இல்ல, எப்படி உங்க கையால தூக்கி இந்த பிணங்களை எல்லாம் போடுறீங்க? उन्होंने पूछा डॉक्टरों ने कि आपके हाथों में ना तो ग्लव्स है, ना मास्क है, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, आप कैसे अपने हाथों से इन लाशों को उठाते हो? அப்பொழுது ஜான் ஜி லேக் சொன்னாரு, तब जॉन जी लेक्स ने कहा, எனக்குள்ள இருக்கிற இயேசு உயிருள்ளவர். क्योंकि जो यीशु मेरे अंदर है वो जीवित है. எனக்குள்ள இருக்கிற இயேசு மரணத்தை ஜெயித்தவர். मेरे अंदर जो यीशु है वो मृत्यु पर जयवंत है. மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவர் தமது மரணத்தினால் ஜெயித்து உயிரோடு எழுந்தவர் எனக்குள் வாசமாய் இருக்கிறபடியால், मृत्यु का अधिकारी शैतान को हराकर जी उठने वाला यीशु मेरे अंदर जीवित है. எந்த விஷ கிருமிகளையும் உடம்ப பாதிக்க முடியாது. इसलिए ये कीटाणु मेरे शरीर पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता. நீங்க வேணா என்ன பரிசோதிச்சு பாருங்க. अगर हो सकता है तो आप मेरा जांच करवाइए. செத்து போனவனுடைய வாயிலிருந்து வந்த அந்த நுரையை எடுத்து என் கையில போட்டு என்ன சோதிச்சு பாருங்க. जो मरा हुआ व्यक्ति के मुंह से जो झाग, जो फैन निकला, उसे मेरे हाथों में डालकर जांच करिए. உண்மையாவே இதை டாக்டர்கள் சோதித்தார்கள். और सचमुच डॉक्टरों ने परखा. ஜான் ஜி லேக்கனுடைய கையில செத்த ஒரு பிணத்தில் இருந்த நுரை வாயிலிருந்து நுரை எடுத்து அவர் கையில போட்டு மைக்ரோஸ்கோப் அடியில் அவர் கையை வைத்தார்கள். और मरा हुआ किसी लाश के मुंह से निकलने वाले झाग लेकर जॉन जी लेक के हाथों में डालकर माइक्रोस्कोप में उसकी जांच करवाया गया. 2 நிமிடம் அந்த வைரஸ் கிருமிகள் உயிரோடு இருந்தது. और 2 मिनट वो कीटाणु जिंदा थे.
அதற்கு பிறகு அந்த கிருமிகள் கையிலேயே செத்து போனது. उसके बाद वो कीटाणु हाथों में रहते रहते मर गए. அவ்வளவு டாக்டர்ஸ்கள் குழுக்களை இயேசுவை உயிருள்ள தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். जितने भी डॉक्टर्स आए थे सब के सब यीशु की जीवित परमेश्वर बोलकर स्वीकार किया. பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும்போது जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा हो ஒரு தீங்கு உங்களை தொட முடியாது. कोई भी हानि तुम्हें छू नहीं सकता. பிசாசின் வல்லமை உங்களை தொட முடியாது. कोई भी दुष्ट आत्मा के ताकत तुम्हें छीन नहीं सकता. சாவுக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் நீங்க சாக மாட்டீங்க. कोई भी जहरीला चीज पीने पर तुम नहीं मरोगे. நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிங்க. बजाकर परमेश्वर का स्तुति करें. ஆண்டவரை துதிங்க. प्रभु का स्तुति करें. என் மேல ஆவியானவர் வல்லமை இறங்கட்டும்னு சொல்லுங்க. और कहो कि मुझ पर आत्मा का सामर्थ्य उतरे. என் மேல அந்த அபிஷேகம் இறங்கட்டும்னு சொல்லுங்க. कहो कि मुझ पर अभिषेक आवे. ஆவியானவர் இறங்குகிறார். आत्मा उतर रहा है. உன்னை தொடுகிறார். और तुम्हें छू रहा है. உன் மேல வல்லமை வருகிறது. सामर्थ्य आ रहा है. நல்ல கைகளை தட்டி நல்ல கைகளை தட்டி இவ்வளவுதான் கைகளை தட்ட முடியுமா? நல்ல கைகளை தட்டி ताली बजाते हुए அக்கினி இறங்குகிறது. आग उतर रहा है. அக்கினி இறங்குகிறது. आग उतर रहा है. அக்கினி இறங்குகிறது. आग उतर रहा है. ஆவியானவரை நிரப்பட்டும். आत्मा तुम्हें भरने दे. அக்கினி 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 आग 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 ஆண்டவருடைய தொடட்டம் இன்றைக்கு प्रभु से पालो. வல்லமையால நீ நிரப்பப்பட से भर दो. இந்த மும்பை பட்டணத்தில் इस मुंबई शहर में கர்த்தருடைய எழுப்பட்டும். परमेश्वर तुम्हें जगाए. ஆண்டவருடைய எழுப்பட்டும். परमेश्वर आपको जगाए. ஜான் ஜி லேக்கை போல जॉन जी लेक के नाई டிஎல் ஆஸ்வாரை போல डीएलएस आसफाल के नाई கர்த்தருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த எழும்பு. परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए खड़े हो जाओ. ஆழத்திற்கு கடந்து போ. और प्रभु के लिए आगे बढ़ो. ஆழத்திற்கு கடந்து போ. गहराई की ओर जाओ. ஆழத்திற்கு கடந்து போ. गहराई की ओर जाओ. ஆழத்திற்கு கடந்து போ. गहराई की ओर जाओ. ஷபலக சுரகடல பதுர अंदरा शांदाना रिकांतोना रिबाला ஹalleluya. ஹalleluya. हालेलुया. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சிலர் மேல இறங்கி வர போகிறார். आज परमेश्वर किसी किसी पर उतरने वाला है. இங்க இருக்கிற ஒரு 8 பேர் மேலையாவது यहाँ बैठे हुए में से कम 8 जन के ऊपर அக்கினி அபிஷேகம் இன்றைக்கு இறங்க போகிறது. ये आग का अभिषेक आज उतरने वाला है. அக்கினி அபிஷேகம் இன்றைக்கு இறங்க போகிறது. आग का अभिषेक आज उतरने वाला है. அக்கினி அபிஷேகம் இன்றைக்கு இறங்க போகிறது. आग का अभिषेक आज उतरने वाला है. நீங்க வீட்டுக்கு போகிற வரையிலும் ஒரு அனல் ஒரு நெருப்பு உங்கள் மேல எரிந்து கொண்டே இருக்கும். घर जाने तक आपके अंदर एक अंगार जलता रहेगा. நீங்க வாஞ்சிக்கிற இந்த நேரத்துல आप चाहने के इस समय पर உங்க மேல அந்த அக்கினியை ஊற்று. आपके ऊपर आग उंडेलने के लिए பரலோகத்தின் கதவுகள் இப்போது திறக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. स्वर्गीय दरवाजे खुल चुके हैं. பரலோகத்தின் வாசல்கள் திறக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. स्वर्गीय द्वार खुल गया है. உன் ஆவியில நிரப்ப பரலோகம் ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறது. आत्मा में भरने के लिए तैयार हो जाइए. உங்களுக்குள்ள அந்த தாகம் இருந்தா, यदि आपके अंदर प्यास हो, உங்களுக்குள்ள அந்த வாஞ்சை இருந்தா, यदि आपके अंदर चाहत हो, இன்னைக்கு ஆவியானவர் உங்க மேல நெருப்பாய் ஊற்றப்பட तो போகிறார். आज ये आत्मा परमेश्वर अंगार के नहीं उतरेगा. உங்க எலும்புகளுக்குள்ள ஒரு அக்கினி இறங்கி வரும். आपके हड्डियों के भीतर आग बरसेगा. உங்க நரம்புகளுக்குள்ள ஒரு அக்கினி இறங்கி வரும். आपके नसों में आग उतरेगा. நீங்க எழுந்து போகும்போது உங்களுக்கு நடக்கிறதே தெரியாது. आप जब उठकर चलोगे चलने का महसूस भी नहीं करोगे. ஏதோ காத்துல மிதக்கிறது போல நீங்க வீட்டுக்கு போக போறீங்க. बल्कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि हवा में उड़ते हुए. அப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை கர்த்தர் இங்க ஒரு சிலருக்கு தர போகிறார். ऐसा अनुभव को परमेश्वर किसी को देने वाला है. இதோ தேவ தூதர்கள் இந்த அறைக்குள் இறங்குகிறார்கள். स्वर्गदूत इस कमरे में उतर गए. அறைக்குள் தூதர்கள் இறங்குகிறார்கள். स्वर्गदूत उतर गए. சில தலையில் அக்கினியை வைக்கிறார்கள். और किसी के सिर पर आग को रखता है. கண்களை மூடி ஜெபிங்க. கண்களை மூடி ஜெபிங்க. आंख बंद करके கண்களை மூடி ஜெபிங்க. ஜெபிங்க ஜெபிங்க. आंख बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए. உங்களை கட்டுப்படுத்தாதீங்க. अपने आप को नियंत्रण ना करे. கைகளை தட்டணும் தோணிச்சன கைகளை தட்டு. हाथ खोलकर ताली बजाए. உன் நாவிலே இப்ப அந்நிய பாஷை வருகிறது. और आपके और आग आ உன் रहा நாவிலே है. இப்ப அக்கினி வருகிறது. आग उतर रहा है. அந்நிய பாஷை வருகிறது. अन्य भाषा आ रहा है. பெட்டுக்கோள் பெட்டுக்கோள் follow பெட்டுக்கோள் follow follow பெட்டுக்கோள் பெட்டுக்கோள் follow பெட்டுக்கோள் follow. வாய்களை திறந்து பேச ஆரம்பிங்க. और अन्य भाषा बोलने लगी. வாயை விரிவாய் திற. मुंह खोलिए. கர்த்தரை நிரப்புகிறார். ऐसा तुझे भर रहा है. நிரப்புகிறார். भर रहा है. நிரப்புகிறார். भर रहा है. நிரப்புகிறார். भर रहा है. லபபபபபபபபப शानदाना रिया. ஆண்டவரை நிரப்புகிறார். आत्मा में भरिए. கைகளை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளது. ताली बजाकर पालो. வாய்களை திற. मुंह खोलो. பேச அந்நிய பாஷையில. अन्य भाषा बोलिए. லபபபபபபபபபப रियंदरा उड़रा வாய்களை திற. शानदाना रियंदरा நிரப்பப்படு. पालो. நிரப்பப்படு. भर जाए. அக்கினி
இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி आगे அக்கினி आगे கைகளை தட்டி பேசுங்க இப்ப ताली बजाकर बोलिए, வாய்களை திறங்க मुंह खोलिए, வாய்களை திறங்க मुंह खोलिए, நீங்க வாயை மூடி இருக்கிறவருக்கு செயல்படாது जो मुंह बंद रखा उन्हें नहीं मिलेगा। அல்லேலூயான்னு சொல்ல ஆரம்பிங்க हालेलुया बोलने ஸ்தோத்திரம்னு சொல்ல लगिए, ஆரம்பிங்க स्तुति बोलिए। ஒரு சில வார்த்தைகள் வருகிறது आपके मुंह से जवाब शब्द निकलता அந்த है, ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசுங்க जो भी कम शब्द निकलता है बोलिए। பாபா 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 रखंदना रियंदरा बला ஒரு சில வார்த்தைகள் வருகிறது जो थोड़ा थोड़ा शब्द निकलता है, அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி आगे அக்கினி आगे அக்கினி आगे சலகதரலபா रियंदरा बला நல்ல கைகளை தட்டுங்க सब ताली बजाकर ஆண்டவருக்கு உங்க வாஞ்சையை தெரியப்படுத்துங்க प्रभु अपना वचन मेरा मुंह में दीजिए, எனக்கு அது வேணும்னு சொல்லுங்க बोलिए। இப்ப நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி பேசு अब आवाज उठाकर बोलिए। சில பேர் மேல ஆவியானவர் இறங்கிட்டார் किसी किसी के ऊपर आत्मा उतर गया, ஆவியானவர் இறங்கிட்டார் आत्मा उतर गया। நீ ஜெபிக்க 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 तू प्रार्थना करते करते சாத்தானுடைய தலையில குண்டா விழுந்தது शैतान के सिर पर बम डाल दिया அணு சக்தியா விழுது और शक्ति प्राप्त करो। உன்னை சுற்றிலும் அக்கினி இறங்குது तेरे चारों तरफ आग बरसाया है। எழும்பு சியோன் குமாரத்தியே ए सिय्योन का पुत्री जागो, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் अपने सामर्थ्य को धारण कर ले, வல்லமையை தரித்துக்கொள் शक्ति को धारण कर ले। கைகளை தட்டி பேசிக்கிட்டே இருங்க ताली बजाकर बोलते रहो, நல்ல கைகளை தட்டுங்க सब ताली बजाइए जोर दो, உன்னை அடக்கி கொள்ளாத और अपने आप को काबू ना உன்னை करे, அடக்காத अपने आप को काबू ना करे, ஆழத்துக்கு போயிட்டே இரு और गहराई में जाते रहो, ஆழத்துக்கு போயிட்டே இரு गहराई में जाइए। அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा இது है, ஆவியானவர் மேல வருகிறார் पवित्र आत्मा आ रहा है। அடுத்த 5 நிமிடம் கண்ணை திறக்காத अगला 5 मिनट आंख ना खोले, கண்ணை திறக்காத आंख ना खोले, உன் கைகளை தட்டிக்கிட்டே இரு ताली बजाते रहो, உன் வாயை திற मुंह खोलो, வாயை மூடி வைக்காத मुंह बंद ना रखे, உன் நாவுக்குள்ள ஒரு அக்கினி இறங்குது क्योंकि तुम्हारे अंदर आग उतर रहा है। உன் நாவின் மேல அக்கினி तुम पर आग, அக்கினி आग, அக்கினி आग। ஷபலபலபலபலபல अंदर अंदर उड़रगदरिया நல்ல சத்தத்தை உயர்த்துங்க பத்தாது சத்தத்தை உயர்த்து जोर से சத்தத்தை உயர்த்து आवाज उठाकर, சத்தத்தை உயர்த்து आवाज उठाकर, சத்தத்தை உயர்த்து आवाज उठाकर, சத்தத்தை உயர்த்து आवाज उठाकर, வல்லமையில நிரப்பப்படு सामर्थ में भरा जाए, அக்கினியில நிரப்பப்படு आग में भरा दिया जाए, निरपपड़। शबलबलबलबल, நிரப்பப்படு भर जाए, आग, आग, அக்கினி आग அபிஷேகம் का अभिषेक, அக்கினி आग அபிஷேகம் का अभिषेक, आग, अग्नि, आग, 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 अलहंदर यंदर बला 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 बा, शांदर बला बला बा, रियंदर रिखा अग्नि இறங்குகிறது. रियंदर बला बा, आग, அக்கினி आग, அக்கினி आग, 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 பெற்றுக்கொள் அக்கினியை पालो आग, ரிசி पालो, 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 அக்கினி இறங்குகிறது आग उतर रहा है, அக்கினி आग இறங்குகிறது उतर रहा है, அபிஷேகம் உன்னை மூடுகிறது रियंदर அபிஷேகம் மூடுகிறது அபிஷேகம் உன்னை மூடுகிறது ரபலக சுரபலபலபா ஷபலக சுரகடலபரபா நிரம்பு நிரம்பு भर जाओ, நிரம்பு भर जाओ, உன் வாழ்க்கை மாறுகிறது तेरा जीवन बदल रहा है, ஆவியானவர் உன்னை எடுத்து பயன்படுத்த போகிறார் आत्मा परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा, நீ மரித்த பிரேதங்களை எழுப்புவாய் मरे हुए लाशों को जिलाएगा, வியாதியை குணமாக்குவாய் और तुम मजबूत बनेगा, ஆண்டவர் அநேகரை தொடுகிறார் और तुम्हें छू रहा है, அநேகரை தொடுகிறார் छू रहा है, அநேகர் மேல அக்கினி இறங்குகிறத பார்க்கிறேன் रुकावटों पर आग उतर रहा है। நீ இங்க ஜெபிக்கிற நேரத்துல आज के प्रार्थना के समय உன் पर வீட்டுக்குள்ள ஒரு அக்கினி இறங்குது तुम्हारे घर पर आग उतरता உன் है, வாழ்க்கை மாறுகிறது आग उतर रहा உன் है, வாழ்க்கை மாறுகிறது बदल रहा है உன் परिस्थिति, வாழ்க்கை மாறுகிறது तेरा जीवन बदल रहा है,
அபிஷேகம் பெற்றவங்க இப்ப அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிங்க. अभिषेक पाए हुए अन्य भाषा बोलने लगी है। 2-3 நிமிடங்களாவது தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருங்க. 2-3 मिनट लगातार बोलिए। உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த 1-2 வார்த்தைகளை பேசுங்க. आपको दिया हुआ शब्दों को बोलिए। உன்னை அடக்கி கொள்ளாத. काबू ना करे। உன் வாயில் அந்த வார்த்தைகள் விழுகிறது. आपके मुंह में शब्द गिर रहा है। ஏதோ ஒரு வார்த்தையை கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிறார். कोई एक दो शब्द प्रभु आपको दिया है। நல்ல கைகளை தட்டி நிரம்பு. इसलिए ताली बजाकर भरो। அனல் மூட்டி எழுப்பு. அனல் மூட்டு. आग जलाओ। அந்த ஒரு வார்த்தையை பேசி அனல் மூட்டு. अन्य भाषा बोलकर आग जला लो। லகா துரா கட்டா தரா கட்டா தரா கட்டா. நல்ல வாய்களை திறங்க சிஸ்டர். मुंह खोलिए बहन। வாயை விரிவாய் திற. मुंह पसारो। நான் அதை நிரப்புவேன். मैं भर दूंगा। 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 நான் அதை मैं நிரப்புவேன். भर दूंगा। நான் அதை நிரப்புவேன். सामर्थ से भरूंगा। ஷலகா துரா கடாந்தரா. यंदरा बलवा शाधर यंता कसुना शबाबा रगदर यंदरा बलवा ஷபபபபபபபப. ஷபபகதரா கதரா பலகதுரா. बलवा शंतुनार ஷகதுலா கதரா கடல பரபல பரப. जीसस சகதல கதுரா கடல பரப. எத்தனை பேர் இன்றைக்கு புதிதாய் அந்நிய பாஷையில பேசுனீங்க? आज कितना जन नया अन्य भाषा बोला है? கைகளை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். हाथ उठाइए जो अन्य भाषा नया नया बोला புதுசா है। எத்தனை பேர் இன்றைக்கு அந்நிய பாஷை பேசுனீங்க? आज कितने जन आज नया नया अन्य भाषा வெட்கப்படாத बोला? வெட்கப்படாத கைகளை உயர்த்துங்க. शर्म मत करना, हाथ उठाइए। கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்க. हाथ उठाकर दिखाइए जो आज நீங்க अन्य भाषा பேசுற बोला। வார்த்தைகளை திரும்ப பேசிக்கிட்டே இருங்க. आप जो अन्य भाषा मिला उसे लगातार நீங்க बोलते பெற்ற அந்த रहो। வார்த்தைகளை திரும்ப பேசிக்கிட்டே जो இருங்க. शब्द मिला उसे लगातार दोहराते रहिए। அந்நிய பாஷையில பேசுறவங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க. अन्य भाषा बोलने वाले बोलते रहो। பிசாசுங்க வாயை பிடிக்க இடம் கொடாதீங்க. शैतान तुम्हारे मुंह को छूने அந்த मत ஒரு दो। ரெண்டு வார்த்தைகளை பேச 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 एक दो शब्द बोलते बोलते அது நீரூற்றாய் பெருக वो ஆரம்பிக்கும். सोता जैसा बढ़ जाएगा। நீரூற்றாய் பெருக वो ஆரம்பிக்கும். सोता जैसा बढ़ जाएगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஜீசஸ். यीशु। எவ்வளவு வித்தியாசங்கள் உண்டு. कितना फर्क है சாதாரணமா ஜெபிக்கிற ஜெபங்களுக்கு साधारण प्रार्थना அந்நிய பாஷையில பேசி ஜெபிக்கிறது. और अन्य भाषा की प्रार्थना, எவ்வளவு வித்தியாசம். दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। இந்த அந்நிய பாஷை இருக்குது பாருங்க. ये जो अन्य भाषा है அது ना, ஒரு ஜெபத்தின் பாஷை. वो एक प्रार्थना की भाषा அது है। ஒரு ஜெபத்தின் பாஷை. ये एक प्रार्थना की भाषा அது है। ஒரு ஜெபத்தின் பாஷை. ये एक प्रार्थना की भाषा है। ஜெபிக்கும் போது நீங்க நிறைய அந்நிய பாஷையில பேசணும். इसलिए प्रार्थना के दौरान बहुत अन्य भाषा इस्तेमाल करना है। கருத்தோடு ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் உண்டு. और अर्थ के साथ भी प्रार्थना அது உங்க करना है। தாய் பாஷையில பேசி ஜெபிக்கிற ஜெபம். और वो अपने मातृभाषा में बोलना है। நீங்க தாய் பாஷையில பேசும்போது உங்களுடைய சொந்த மூளையிலிருந்து அதை பேசுறீங்க. और मातृभाषा में जब बोलते अपने दिमाग से आप बोलते हैं। உங்களுக்கு தெரிந்தவற்றை பேசுவீங்க. और जो आपको मालूम है उन्हें आप कहते हैं। உங்களுடைய சொந்தத்திலிருந்து பேசுவீங்க. यानी अपने अनुसार बोलते हैं। அது கருத்தோடு ஜெபிக்கிற ஜெபம். ये है अर्थ वाली प्रार्थना। சில பேர் தமிழ்ல ஜெபிப்பீங்க. कुछ लोग तमिल में प्रार्थना சில பேர் करते हैं, ஹிந்தில ஜெபிப்பீங்க. कुछ हिंदी में சில प्रार्थना பேர் करते हैं, மராட்டில कुछ ஜெபிப்பீங்க. मराठी में இல்ல प्रार्थना करते உங்களுடைய हैं, எந்த தாய் பாஷை அதுல நீங்க ஜெபிப்பீங்க. या आपके अपनी जो भी मातृभाषा हो आप उसमें அது प्रार्थना करते हैं। கருத்தோடு ஜெபிக்கிறது. ये मतलब वाली ஆனா प्रार्थना। ஆவியில ஜெபிப்பது என்பது அந்நிய பாஷையில ஜெபிப்பது. लेकिन आत्मा में प्रार्थना करना यानी अन्य भाषा में प्रार्थना பவுல் करना। சொல்றாரு நான் கருத்தோட ஜெபிப்பேன். पौलुस कहता है कि मैं मतलब के साथ भी ஆவியில प्रार्थना நான் करूंगा ஜெபிப்பேன். और आत्मा में भी பவுல் प्रार्थना சொல்றாரு உங்க करूंगा। எல்லாரை காட்டிலும் पौलुस कहता है कि आप सबसे ज्यादा நான் அதிகமாய் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறேன். मैं ज्यादा अन्य भाषाओं को बोलता हूँ 16000 வார்த்தைகள் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறேன். और हजारों से अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। அந்நிய பாஷையில பேசுகிறவன் ஆவியில ஜெபிக்கிறான். अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा में प्रार्थना करता है। நீங்க கருத்தோடு ஜெபிக்கும் போது आप जब अपने मतलब की प्रार्थना உங்களுக்கு करते हैं, தெரிந்தவற்றை ஜெபிப்பீர்கள். आप अपने जान पहचान बातों को बोलते உங்க हैं மூளைக்கு எட்டினவற்றை சொல்லி और ஜெபிப்பீர்கள். जो भी आपके दिमाग में आया उन बातों को बोलकर प्रार्थना ஆனா करते ரெண்டு हैं। பகுதிகள் உண்டு. लेकिन दो भाग है। நமக்கு தெரிந்த ஒரு பகுதி உண்டு, एक हमारा जाना पहचान भाग है தெரியாத ஒரு பகுதி உண்டு. और दूसरा एक अनजान भाग है। நாளைய தினம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. कल का दिन क्या होगा आप नहीं जानते। அடுத்த வாரம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. अगला सप्ताह क्या होगा आप नहीं जानते। அடுத்த மாதம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. अगला महीना क्या होगा आप नहीं जानते। ஒருவேளை அடுத்த வாரம் பிசாசு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் உனக்கு உருவாக்கி காத்துக்கிட்டு இருப்பான். शायद आपके लिए शैतान अगला सप्ताह के लिए बहुत बड़ा दुर्घटना को तैयार किया होगा। அல்லது அடுத்த வாரம் உன் வேலை ஸ்தலத்துல உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கலான்னு ஒரு
பிளான வச்சிருப்பாங்க. या अगला सप्ताह आपके नौकरी से आपको निकालने का शैतान योजना बना के रखा होगा. அல்லது அடுத்த வாரம் ஒரு வியாதியில படுக்க வச்சு ஐசியூல கொண்டு போறன்னு பிசாசு ஒரு பிளான வச்சிருப்பான். या अगला सप्ताह आपको बिस्तरा में लेटाकर आपको आईसीयू तक पहुंचाने का शैतान योजना बना के रखा होगा. இது உனக்கு தெரியாது. ये बात आप नहीं जानते. ஆனா நீங்க ஆவியில ஜெபிக்கும்போது, लेकिन जब आप आत्मा में अन्य प्रार्थना भाषा में करेंगे, ஜெபிக்கும்போது, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, உங்களுக்கு தெரியாதவற்றை ஆவியானவர் சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பார். आपके अज्ञात चीजों को आत्मा परमेश्वर खुद बोलकर प्रार्थना करवाएगा. உங்களுக்கு தெரியாத மறைவான காரியங்கள் ஆவியானவர் ஆவியிலிருந்து ஜெபிக்க ஜெபம் ஏறெடுத்து आपके கொண்டிருப்பார். अज्ञात चीजों को आत्मा में परमेश्वर के आत्मा प्रेरित करके करवाएगा. அதனால தான் நீங்க ஆவியில ஜெபிக்கணும். इसलिए मैं कहता हूं कि तुम आत्मा में प्रार्थना करिए. கருத்தோடு ஜெபிப்பது ஒரு பகுதி, मतलब वाली प्रार्थना दूसरी तरफ, ஆவியில ஜெபிப்பது ஒரு பகுதி, और आत्मा में प्रार्थना करना और एक तरफ. தேவ பிள்ளைகள் பெரும்பாலான ஜெபத்தின் பகுதியில ஆவியில ஜெபிக்கணும். ज्यादातर प्रार्थना में परमेश्वर के लोग आत्मा में करना है. அப்போது ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளால் ஜெபிப்பார். तब आत्मा परमेश्वर आपके भीतर होकर अगिनत शब्दों में प्रार्थना करेगा. எதிர்காலத்துல பிசாசு வைத்திருக்கிற சகல கட்டுகளை உடைப்பார். और भविष्य काल में शैतान जितने भी जाल बिछा के रखा है सारे जाल को परमेश्वर फाड़ डालेगा. எல்லா अंधकार சக்திகளை முறியடித்து ஜெபிப்பார். सारे अंधकार की ताकतों को तोड़कर प्रार्थना करेगा. நீங்க அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்க 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 अब अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते பல காரியங்களை சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவீங்க. कई बातों को बोलकर आप प्रार्थना करते. நான் ஒரு முறை இந்த கொரோனா பீரியட்ல வீட்ல முழங்கால் படியிட்டு உபவாசத்துல இருந்தபோது एक बार कोरोना के वक्त में जब मैं उपवास के साथ घर पर घुटना टेकर प्रार्थना कर रहा கிட்டத்தட்ட था, 1 மணி நேரத்துக்கு மேல लगभग 1 घंटे से ज्यादा சைனீஸ்ல ஜெபிச்சேன். चीनी भाषा में प्रार्थना किया. என்ன ஜெபிச்சேன்னு எப்படி ஜெபிச்சேன்னு எனக்கு தெரியல. क्या प्रार्थना किया, कैसा किया, मुझे नहीं पता. என்னுடைய பாஷை அப்படியே மாறியது. और मेरा भाषा पूरी तरह बदल चुका था. கண்ட்ரோல் பண்ண நினைச்சாலும் முடியல. मैं नियंत्रण करना चाहा लेकिन नियंत्रण से परे था. ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருந்து ஜெபிப்பார். आत्मा परमेश्वर आपके भीतर होकर நீங்க प्रार्थना ஆவியில करेगा. ஜெபிக்கும்போது அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கும்போது जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, जब अन्य भाषा में உங்க प्रार्थना करोगे, குடும்பத்துல யாரோ ஒருவருக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையிலிருந்து நீங்க அவர்களுக்காக மன்றாடி ஜெபிப்பீங்க. तब अपने अनजान आपके परिवार में किसी के साथ होने वाली दुर्घटना से बचाने के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं. அல்லது தேசத்துக்காக நீங்க ஆவியில மன்றாடி ஜெபிக்க या ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. देश के लिए आप आत्मा में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आया? இதனால தான் தேவ பிள்ளைகள் அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கணும். इसलिए परमेश्वर के जन अन्य भाषा में प्रार्थना உங்க करना है. அறிவுக்கு எட்டாத காரியங்களை சொல்லி ஜெபிக்க ஆவியானவர் உதவி செய்வார். और तब उन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करेगा जो आपके सोच से परे है. எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आया? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने जन को समझ में आ நீங்க रही है? சாதாரணமா ஜெபிக்கும்போது வெறும் ஒரு அரை மணி நேரத்துல சோர்ந்துருவீங்க. आप साधारण प्रार्थना करने पर आधा घंटे में थक जाओगे. ஆனா நீங்க அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. लेकिन एक बार अन्य भाषा में प्रार्थना करिए. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் நீங்க ஜெபிக்கலாம். 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक आप प्रार्थना कर सकते हैं. அதனால தான் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்நிய பாஷையை கொடுக்கிறார். इसलिए परमेश्वर आपको अन्य भाषा दिया है. எதுக்கு அந்நிய பாஷை? क्यों अन्य भाषा? அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் पराई भाषा में बोलने वाला தனக்கென்று பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி பேசுகிறான். वो अपनी भक्ति उन्नति के लिए कहता है உங்களுக்குள்ள ஜெபத்தின் ஆவி பெருகும். कि आपके अंदर प्रार्थना विस्तार होगा. தேவனோடு அதிக மணி நேரம் நீங்க செலவிடுகிற மனுஷியா और மாறிடுவீங்க. परमेश्वर के साथ घंटों घंटों बिताने वाले इंसान बनेंगे. அதனால தான் ஆண்டவர் சீஷர்களை சொன்னாரு, பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல வருகிற வரைக்கும் ஊழியம் போவத காத்திருன்னு சொன்னார். इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक सेवा में ना जाना बल्कि इंतजार करना. ஹalleluyaன்னு சொல்லுங்க பாருங்க. हालेलुया. எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आ रही எத்தனை है? பேருக்கு விளங்குது? कितने जन को समझ में சொல்லுங்க. आया? அந்நிய பாஷை, बोलो अन्य भाषा, ஜெபத்தின் பாஷை, प्रार्थना की भाषा ஜெபத்தின் है. பாஷை. प्रार्थना की भाषा பைக்ல है. போகும்போது நீங்க அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கணும். और बाइक में जाते जाते अन्य भाषा बोल सकते கார் हैं. ஓட்டும்போது அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கணும். गाड़ी चलाते चलाते अन्य भाषा बोल ட்ரெயின்ல सकते हैं. போகும்போது அந்நிய பாஷையில और ஜெபிக்கணும். ट्रेन में जाते जाते अन्य भाषा बोल सकते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அந்நிய பாஷையில பேசும்போது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருப்பார். जब तुम अन्य भाषा बोलते हो तब आपके अंदर का पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता है. சரீரம் பலவீனம் உள்ளது, शरीर तो कमजोर है ஆனால் ஆவி உற்சாகம் உள்ளது. लेकिन आत्मा तो ताकतवर है. அதனால தான் நீ சோர்ந்து போய் இருக்கிற நேரத்துல கூட அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணி நீ பலன் கொள்ள முடியும். इसलिए अपने निराशक जन समय पर तुम अन्य
अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना சில कीजिए। நேரங்கள்ல நம்ம ஜெபிக்க முடியாத சூழ்நிலை உட்கார்ந்து ஒரு 2 நிமிஷம் அந்நிய பாஷையில பேசி பாருங்க. कई बार जब आपको प्रार्थना करने को नहीं होता है, सिर्फ 2 मिनट बैठकर अन्य भाषा बोल के देखिए। மூன்றாவது நிமிடத்துல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சோர்வு, அந்த பலவீன வியாதி எல்லாம் மறைந்து நீங்க கைகளை தட்டி ஆவியில் அனல் பறக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. जी हाँ, तीसरे ही पल में आपके निराश उदास दूर होकर, थकान दूर होकर, ताली बजाकर आप प्रार्थना करने लग जाएंगे। அந்நிய பாஷை வெறும் ஜெபத்தின் பாஷை மாத்திரமல்ல, अन्य भाषा ना सिर्फ एक प्रार्थना की भाषा है, அந்நிய பாஷை ஒரு துதியின் பாஷை. परंतु अन्य भाषा एक स्तुति की भाषा है। அந்நிய பாஷையில பேசும்போது என்ன பேசுறீங்க நீங்க? अन्य भाषा के दरमियान आप क्या बोलते हैं? தேவனுடைய நாமத்தை சொல்லி துதிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. परमेश्वर का नाम लेकर स्तुति करने लगते हैं। தேவனுடைய பெயர்களை சொல்லி துதிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. परमेश्वर का नाम लेकर स्तुति करने लगते हैं। கீழே இருக்கிற அந்த யூதர்கள் மேல் வீட்டு அறையில் அந்நிய பாஷையில பேசினவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள்? और अटारी पर अन्य भाषा बोलने वालों को देखकर ये नीचे रहने वाले यहूदी ने क्या कहा? இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே. कि ये क्या है कि परमेश्वर का असीम बातों को बोलते हुए हम क्या सुनते हैं? தேவனுடைய மகிமையான செயல்களை இவர்கள் பேசுவதை கேட்கிறோமே. परमेश्वर का तेजोमय चीजों को कहते हुए हम क्या सुनते हैं? அந்நிய பாஷை என்பது துதியின் பாஷை. अन्य भाषा यानी स्तुति की நீங்க भाषा। அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கும்போது உங்களை அறியாம தேவன் பேரை சொல்லி சொல்லி துதிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. और अन्य भाषा जब आप बोलते अपने अनजान परमेश्वर का नाम ले लेकर आप स्तुति करते हैं। அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு, நான் கருத்தோடும் பாடுவேன், ஆவியிலையும் பாடுவேன். इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अर्थ के साथ भी गाऊंगा और आत्मा के साथ भी गाऊंगा। அந்நிய பாஷை நீங்க பாடியும் துதிக்க முடியும். अन्य भाषा ऐसी चीज है जिसे आप गाते गाते भी कर सकते हो। அந்நிய பாஷையில பாட முடியும். अन्य भाषा में गीत भी गा सकते हैं। ஆவியிலையும் பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்த முடியும். आत्मा में भी गाकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ஒரு முறை வெளிநாடுகளில் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய அபிஷேக கூட்டத்திற்கு एक बार विदेश में हुई एक बहुत बड़ा अभिषेक मंडली में அநேகர் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும்படி முன் வந்தார்கள். बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए आगे आया। அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு ஹீப்ரு ஸ்காலர் அவரும் முன் வந்தார். वहां पर एक हिब्रू स्कॉलर भी आगे आए थे। அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னாரு, सेवक वहां के இப்ப कहा, நீங்க எல்லாரும் இயேசுவை கேளுங்க, अब आप सभी लोग यीशु को मांगो, என் மேல ஆவியானவர் ஊற்றுங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க. यीशु से मांगो कि मुझ पर आत्मा ஆவியானவர் दे உங்க दो। எல்லார் மேல அந்நிய பாஷையை வர பண்ணுவார். तब आत्मा आप सभी के ऊपर अन्य भाषा उतारेगा। அப்ப அந்த கூட்டத்துல முன்னாடி வந்து நின்ன ஒவ்வொருவரும் ஆவியில நிரப்பப்பட்ட அந்நிய பாஷையில் பேசினார். तब उस मंडली में जितने भी आगे आए सब के सब आत्मा में भरकर अन्य भाषा बोलने लगे। எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிச்சாங்க. सब के सब अन्य भाषा बोलने ஆனா அந்த लगे। ஹீப்ரு ஸ்காலர் மட்டும் அப்படியே கம்முன்னு நின்று கொண்டிருந்தார். लेकिन ये हिब्रू स्कॉलर वो चुपचाप खड़ा था। இந்த ஊழியக்காரர் இறங்கி போய் கேட்டாரு, तब ये सेवक नीचे जाकर पूछा, ஏன் பிரதர் நீங்க ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு வாஞ்சை இல்லையா? पूछा क्या भाई साहब आपको पवित्र आत्मा पाने का इच्छा नहीं? எனக்கு வாஞ்சைதான், नहीं मैं चाहता हूं, ஆனா நான் ஒரு எபிரேயன், लेकिन मैं एक इब्रानी हूं, நான் இயேசுவை நம்ப முடியாது. मैं यीशु पर यकीन नहीं कर सकता। இயேசு தெய்வம் என்றால் अगर सचमुच यीशु परमेश्वर है என்னுடைய பிதா तो मेरा पिता எபிரேய பாஷையில இயேசு தெய்வம் என் கூட பேசணும். तो इब्रानी भाषा में यीशु ही पिता करके मुझसे बात करना है। அப்படி அவர் சொன்ன உடனே ऐसा बोलते ही பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு வெள்ளைக்கார சிறுபெண் और उनके बगल में खड़ी थी एक अंग्रेजी लड़की, ஆவியில நிரம்பி சொன்னா, वो लड़की आत्मा में भरकर बोलने लगी, அனி ஹெலோஹிம் வஷ்மி யேசுவா அப்படின்னு சொன்னா. अनि एलोहिम वश्मी यहोशुआ, அனி ஹெலோஹிம் வஷ்மி யேசுவா. अनि एलोहिम वश्मी यहोशुआ। உடனே இந்த எபிரேய ஸ்காலர் திரும்பி பார்த்தாரு. तुरंत ये इब्रानी स्कॉलर देखकर पलटकर அவளையே உற்று பார்த்து பிரமித்தார். और उस लड़की को गौर कर आश्चर्यचकित हो இந்த गया। ஊழியக்காரர் கேட்டார், ஏன் அவ பேசுறது அப்படி பாக்குறீங்க? तब ये सेवक ने पूछा, आप उनकी बातों पर गौर क्यों करते हो? அனி எலோஹிம் வஷ்மி யேசுவா அப்படினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எபிரேயர்ல? अनि हेनोइम वशम मतलब इब्रानी में मतलब क्या मालूम है? I am the Lord. मैं हूँ यहोवा। My name is Jesus. और मेरा नाम है यीशु। I am the Lord. मैं हूँ यहोवा। My name is Jesus. और मेरा नाम है यीशु। நான் கர்த்தர். मैं यहोवा। என் பெயர் இயேசு. और मेरा नाम यीशु। எபிரேய பாஷையில அந்த பெண் பேசினா. इब्रानी भाषा में वो लड़की बोलने लगी। எபிரேயமே தெரியாத அந்த வெள்ளைக்கார பெண் எபிரேய பாஷையில जो பேசினா. अंग्रेजी लड़की जो इब्रानी नहीं जानती थी इब्रानी भाषा में बोलने लगी। அப்பொழுது அந்த எபிரேய ஸ்காலர் இயேசுவை சொந்த தெய்வமாய் ஏற்றுக்கொண்டார். तब वो इब्रानी स्कॉलर यीशु को अपना लिया। அதுக்கு பிறகு
ஆண்டவர் ஜெபித்தார், ஆவியானவர் அவரை நிரப்பினார். उसके बाद उसने प्रार्थना किया, तब आत्मा ने उसे भर दिया, அந்நிய பாஷையில் பேச ஆரம்பித்தார். अन्य भाषा में बोलने लगा. அந்நிய பாஷை துதியின் பாஷை. अन्य भाषा यानी स्तुति की भाषा, துதியின் பாஷை. स्तुति की நீங்க भाषा. அந்நிய பாஷையில பேசும்போது தெய்வத்தின் நாமத்தை சொல்லி துதிக்கிறீங்க. आज आप अन्य भाषा बोलते मतलब परमेश्वर का नाम लेकर स्तुति ஆண்டவர் करते हैं, செய்த அற்புதங்களை பேசி துதிப்பீங்க. परमेश्वर का किया हुआ चमत्कारों को बोलकर स्तुति करते அதனால தான் हैं. நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசணும். इसलिए आप अन्य भाषा बोलना है. எனக்கு ஒரு வாஞ்சை, मेरी एक चाहत, அடுத்த முறை இந்த ஆலயத்துக்கு நான் வருவதாக இருந்தால் यदि ऐसा अवसर मिलेगा कि दोबारा मैं इस कलीसिया में இடத்துல आऊं, ஆவியின் அபிஷேகத்தில் நிறைந்த अनेक ஊழியர்கள் இந்த இடத்துல இருக்கணும். तब मैं चाहता हूं कि आत्मा में भरपूर होकर सेवा करने वाले बहुत सारे सेवक इस स्थान पर होना चाहिए. अनेक விசுவாசிகள் ஊழியர்களாக எழும்பி இருக்கணும். बहुत सारे विश्वासी लोग सेवक में बदल गया जाना चाहिए. अनेक விசுவாசிகள் நூற்றுக்கணக்கான ஆத்துமாக்கள் ஆலயத்துக்குள் கொண்டு और வந்திருக்கணும். बहुत सारे विश्वासी लोग 100 से अधिक लोगों को कलीसिया में लाना चाहिए. ஹalleluya சொல்லுங்க பார்க்கலாம். हालेलुया बोलिए. எத்தனை பேருக்கு புரியுது சிஸ்டர்? बहन, कितने जन को समझ में आया? அந்நிய பாஷை ஒரு ஜெபத்தின் பாஷை. अन्य भाषा एक प्रार्थना की भाषा அந்நிய है. பாஷை ஒரு துதியின் பாஷை. अन्य भाषा एक स्तुति की भाषा है. எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आया? அது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, ஏன் தேவன் உனக்கு அந்நிய பாஷையை கொடுக்கிறார்? परमेश्वर तुझे अन्य भाषा क्यों दिया? அந்நிய பாஷை ஒரு யுத்தத்தின் பாஷை. क्योंकि अन्य भाषा यानी एक युद्ध की भाषा. சில நேரங்கள் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது அப்படியே கண்ணீர் சிந்தி 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 அப்படியே பெருமூச்சுகளோடு அந்நிய பாஷையில பேச கர்த்தர் உதவி செய்வார். और कई दफा जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, बोलते बोलते आंसू भी बहता है, और इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए प्रभु सहायता करता है. நமக்குள்ள இருந்து வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளால் ஆவியானவர் ஜெபிப்பார். कि हमारे भीतर में से अगिनत शब्दों का इस्तेमाल करके आत्मा परमेश्वर प्रार्थना करता है, பலவிதமான விண்ணப்பங்களை சொல்லி ஜெபங்களை ஏறெடுப்பார். और विभिन्न तरह के विनतियों को लेकर पर சில करवाता நேரங்கள் है. அந்நிய பாஷையில பேசும்போது உங்களையும் அறியாத ஒரு ஜாய், ஒரு சந்தோஷம், அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே கைகளை உயர்த்தி ஓ ராமா சாண்டல ரஹாந்தர கட்டா அப்படியே ஒரு ஆனந்த சந்தோஷத்துல பொங்கி பொங்கி பேசுவீங்க. அது துதியின் பாஷையாய் செயல்படும். कई दफा जब आप अन्य भाषा बोलते, अपने अनजान एक खुशी में उमड़कर, एक आनंद में, मनोरंजन में होकर अपने अनजान स्तुति अनगिनत करते. அதே நேரத்தில் அந்நிய பாஷை ஒரு யுத்தத்தின் பாஷை. और उसी समय अन्य भाषा एक युद्ध की भाषा உங்களுக்கு है. விரோதமாய் பிசாசுகள் எழும்பி செயல்படும் போது, आपके खिलाफ जब शैतान खड़ा हो जाए, மந்திரவாதிகள் எழும்பி செயல்படும் போது, जब आपके खिलाफ जादू टोना आवे, தீய மனிதர்கள் உங்களை சுற்றிலும் எழும்பி செயல்படும் போது, जब आपके खिलाफ बुराई लोग काम करे, ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்த அந்நிய பாஷையை ஒரு யுத்தத்தின் பாஷையா பேச ஆரம்பிப்பார். तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके भीतर की अन्य भाषा को एक युद्ध के भाषा के रूप में इस्तेमाल करवाएगा. அப்ப நீங்க பேசுற ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருக்கும். तब आपके बोलने का तरीका ही अलग हो யாரோ जाता है, ஒருவரோடு யுத்தம் பண்ணுவது போல. जैसा कि किसी के साथ लड़ने जैसा. லகடகரபலகதே. ஹalleluya. हालेलुया. அப்படி அந்நிய பாஷை யுத்தம் பண்ணுவது போல பேசுவீங்க. जैसा कि भाषा जैसे कि लड़ने जैसा. ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருந்து உங்களுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற அந்தகார சக்திகளை முறியடித்து ஜெபிப்பார். और आत्मा परमेश्वर आपके भीतर होते हुए आपके खिलाफ कार्य करने वाले उन आत्माओं के खिलाफ लड़कर कार्य பழைய करेगा. ஏற்பாட்டுல யாரும் அந்நிய பாஷையில பேசல. पुराने नियम में कोई भी अन्य भाषा नहीं बोला, ஏன்னா யாருக்குள்ளேயும் ஆவியானவர் அப்ப இறங்கி செயல்பட முடியல. क्योंकि उस दरमियान किसी के अंदर भी आत्मा परमेश्वर आकर कार्य नहीं कर அதனால पाया. பழைய ஏற்பாட்டில் அந்நிய பாஷை எழுத்து வடிவத்தில் எழுதப்பட்டது. इसलिए पुराने नियम में अन्य भाषा सिर्फ अक्षर में था. தானியேல் 5வது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க. दानियेल 5वां अध्याय को पढ़कर देखिए. அங்க பெல்ஷாஸ்தார் என்று சொல்லக்கூடிய நேபுகாத்நேச்சாரின் மகன் ஒருவனை பார்க்கிறோம். वहां पर बेलसासार नाम के नेबुकदनेस्सर का बेटे के बारे में देखते हैं. அவன் என்ன பண்றான்? वो क्या किया? அவன் ஒரு பெரிய ஒரு காக்டெயில் பார்ட்டி ஒன்றை ஆர்கனைஸ் वो பண்ணுகிறான். बहुत बड़ा एक मिश्रण पार्टी आयोजित किया, அந்த பார்ட்டில பெரிய பெரிய தலைவர்களை வரவழைக்கிறான். और उसके आयोजित पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को बुलाया. இப்ப இந்த பார்ட்டி இந்த சரக்க சர்வ் பண்ண, अब उन्हें परोसने के लिए, அதை பகிர்ந்து கொடுக்க தேவாலயத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பரிசுத்த பாத்திரங்களை பயன்படுத்துகிறான். अब वहां पर उन्हें परोसने के लिए प्रार्थना भवन के
पवित्र वस्तुओं को लाकर उन कटोरों को इस्तेमाल किया। நம் ஆண்டவரை மட்டுப்படுத்தும்படியாய் பரிசுத்த பாத்திரங்களில் அவன் அந்த மதுபானத்தை ஊத்தி எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறான். कि हमारा परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए उसने मदिरा उस परमेश्वर के पवित्र कटोरे में भर के पिलाया। அப்படி அவன் செய்து கொண்டிருக்கையில் जब उसने इस प्रकार कर रहा था ஒரு கை விரல் தோன்றுகிறது. तब वहां पर एक उंगली दिखाई அவனுக்கு எதிராக இருந்த சுவரில் ஒரு விரல் எழுதுகிறது. एक उंगली प्रकट होकर उसके सामने के दीवार में लिखा, மேனே மேனே தெக்கேல் உபாசின். ऐसा लिखा कि मने मने तेखेल परसिन, மேனே மேனே தெக்கேல் உபாசின். मने मने तेखेल परसिन। அந்நிய பாஷை எழுத்து வடிவத்தில் எழுதப்பட்டது. कि अन्य भाषा अक्षर में लिखा गया। அந்நிய பாஷைக்கு எழுத்து வடிவமும் உண்டு. यानी अन्य भाषा के लिए अक्षर भी இப்ப है। அத பார்த்த உடனே பெல்ஷாசருடைய முழங்கால் எல்லாம் ஆட கிடுகிடு கிடுகிடுன்னு ஆடுது. अब इसे देखते ही बेल्सासर के टांग हिल गए, அவன் பேண்ட் எல்லாம் கழண்டு விழுந்துடுச்சு. और उसके पैंट उतर गया। ஹalleluya. हालेलुया। விளங்குதா நான் சொல்றது? क्या मेरी बात समझ में நீ आ रहा है? அந்நிய பாஷையில பேசும்போது जब तुम अन्य भाषा बोलोगे உன் எதிரிகளுடைய ட்ரவுசர் கழண்டுடும். तब तुम्हारे दुश्मन के पैंट उतर जाएगा। எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने जन को बात समझ में आ रहा है? ஆண்டவர் அந்நிய பாஷையின் மூலமாய் பெல்ஷாசருக்கு நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வந்தார். परमेश्वर अन्य भाषा के द्वारा बेल्सासर के साथ न्याय चुकाया। அது ஜெபத்தின் பாஷை மாத்திரமல்ல, वो ना सिर्फ प्रार्थना की भाषा है, துதியின் பாஷை மாத்திரமல்ல, ना सिर्फ स्तुति की உன் भाषा है, சத்துருக்களுக்கு நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வரும் பாஷையும் கூட. परंतु तुम्हारे शत्रुओं के लिए दंड पहुंचाने के लिए दी மேனே हुई மேனே भाषा। தெக்கேல் உபாசின் என்றால் என்ன அர்த்தம்? मने मने तखेल परसिन का मतलब क्या है? நீ தராசில நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு எனக்கு முன்பதாக குறைவாய் காணப்பட்டாய். तराजू में तौला गया, तौलने पर तू अधूरा पाया गया। இது முதற்கொண்டு உன்னுடைய ராஜ்யம் உன்னை விட்டு பிரிக்கப்பட்டு अब से तेरा शासन तुझसे छीन लिया जाएगा, மேதிய பெர்ஷியர்களுக்கு அது கொடுக்கப்படுகிறது. और मिद्यान पर्सियों के हवाले की जाएगी। தேவன் நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வந்தார். परमेश्वर ने उसे एक दंड நீங்க அந்நிய दिलाया। பாஷையில பேச 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 जब तुम जैसे अन्य भाषा बोलने लगोगे, உனக்கு விரோதமா செயல்படுற மனுஷன்லாம் விழுந்துருவான். तुम्हारे खिलाफ जो भी इंसान खड़े हो जाए वे सब परास्त हो உனக்கு जाएंगे। விரோதமா எழும்பி நிற்கிற மந்திரவாதி எல்லாம் விழுந்துருவான். तुम्हारे खिलाफ जितने भी जादूगर खड़े हो जाए वे सब हार உனக்கு விரோதமா जाएंगे। செயல்படுகிற கூட்டங்கள் விழுந்துரும். तुम्हारे खिलाफ कार्य करने वाले कोई भी क्यों ना हो, सब के सब गिर जाएंगे। அதனாலதான் கர்த்தர் உனக்கு அந்நிய பாஷையை கொடுக்கிறார். इसलिए परमेश्वर तुम्हें अन्य भाषा दिया है। அந்நிய பாஷை சத்துருவின் மேல ஜெயம் எடுக்கிற பாஷை. अन्य भाषा वो भाषा है जो शत्रु पर प्रबल होने की भाषा, சத்துருவின் மேல ஜெயம் கொள்ளுகிற பாஷை. शत्रु पर प्रबल होने का भाषा। அதனாலதான் நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசணும் சிஸ்டர். इसलिए बहन आप अन्य भाषा जरूर வெறும் நீங்க बोलिए। கருத்தோடு ஜெபிக்கிறது மாத்திரம் போதாது. सिर्फ अर्थ वाली प्रार्थना से काफी नहीं, அந்நிய பாஷைகளில பேசி பிசாசுகளை துரத்தலாம். अन्य भाषा बोलकर शैतान को भी भगा सकते हैं। அந்நிய பாஷைகளில பேசி சத்துருவுக்கு நியாய தீர்ப்பை கொண்டு வரலாம். अन्य भाषा बोलकर शत्रु के साथ न्याय चुका सकते हैं। வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 11:5 சொல்லுகிறது, प्रकाशित वाक्य का 11:5 में लिखा है, ஒருவன் அவர்களை சேதப்படுத்த மனதா இருந்தால் यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे அவர்களுடைய வாயிலிருந்து அக்கினி புறப்பட்டு तो उनके मुंह से आग उगले அவர்களுடைய சத்துருக்களை பட்சிக்கும். और आग उगलकर उनके शत्रु को भस्म कर அந்நிய देगा। பாஷை பேசும்போது என்ன நடக்கும் தெரியுங்களா? अन्य भाषा बोलते समय क्या होता है அது ஒரு मालूम है? அக்கினியா உங்க வாயிலிருந்து புறப்பட்டு போய் वो एक आग के समान आपके मुंह से निकलकर உன் சத்துருக்களை எரிக்கும். आपके शत्रुओं को உன் भस्म குடும்பத்துக்கு कर விரோதமா देगा। எழும்புகிற ஆயுதங்களை எரிக்கும். आपके परिवार के खिलाफ जो भी हथियार आए उन्हें भस्म कर देगा। அதனால தான் தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் அந்நிய பாஷையை கொடுக்கிறார். इसलिए परमेश्वर अपने जनों को अन्य भाषा दिया। நான் சொல்றேன் பழைய ஏற்பாட்டுல தான் मैंने कहा पुराने नियम में ஆண்டவர் சொன்னாரு, प्रभु ने कहा நீ சும்மா இரு, तुम चुप रहो, நான் உனக்காக யுத்தம் பண்றேன். मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। நீ சும்மா இரு, तुम चुप रहो, நான் உனக்காக யுத்தம் मैं பண்றேன். तुम्हारे लिए लड़ूंगा। ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டுல யுத்தம் பண்ற பலன் அவர்களுக்கு கிடையாது. क्योंकि पुराने नियम में लड़ने का ताकत उन्हें नहीं था। அதனால ஆண்டவர் அவங்களை நிக்க வைத்துட்டு அவர் யுத்தம் பண்ணார். इसलिए प्रभु उन्हें चुप रहने कहा, बल्कि उनके लिए प्रभु யுத்தங்கள் எல்லாம் கர்த்தர்
கர்த்தரே போய் யுத்தம் பண்ணினார். और लड़ाई में परमेश्वर खुद जाकर उनके लिए लड़ा. புதிய ஏற்பாட்டுல लेकिन नया नियम में ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु कहता है, நான் சும்மா இருக்கிறேன், मैं चुप रहूंगा, நீ யுத்தம் பண்ணு, तुम जाकर लड़ो, என் நாமத்தினால நீ பிசாசுகளை துரத்து, मेरा नाम लेकर तुम जाकर दुष्ट आत्मा को சர்ப்பங்களை भगाओ மிதிக்க, और कुचलने के தேள்களை लिए, நசுக்க सर्प बिच्छू நான் को உனக்கு कुचलने, அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். मैं तुझे अधिकार देता हूँ. ஒன்று உன்னை சேதப்படுத்த முடியாது. कोई भी तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता. புதிய ஏற்பாட்டுல नया नियम में இயேசு இறங்கி வந்து யுத்தம் பண்ண மாட்டாரு, यीशु आकर लड़ाई नहीं करता, சகல அதிகாரத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. परंतु सारी अधिकार दे चुका है, சர்ப்பங்களை அடிக்க, और सर्पों को मारने, தேள்களை நசுக்க, बिच्छुओं को कुचलने, பிசாசுகள் மேல அதிகாரத்தை உன் கையில கொடுத்துட்டாரு. दुष्ट आत्माओं के ऊपर तुम्हें अधिकार दे दिया. இப்ப நீ என்ன செய்யணும் சிஸ்டர்? बहन, आपको क्या करना है? அந்நிய பாஷையில பேசி 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 अन्य भाषा बोल 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 कर உன் சத்துருவை முறியடி. आपके शत्रुओं को मार गिराइए. எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது? कितने जन को मेरी बात समझ में आया? எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? कितने जन को समझ में आया? நிறைய அந்நிய பாஷையில பேசி பாருங்க, सिर्फ अन्य भाषा बोलकर तो देखिए, உங்களுக்கு விரோதமா ஒரு தீய சக்தியும் செயல்பட तब முடியாது. आपके खिलाफ कोई भी दुष्ट शक्ति टिक नहीं सकता. அதிகாலையில எழுந்து அந்நிய பாஷையில பேசி பாருங்க, बड़ी बोर जागिए और अन्य भाषा உன் बोलिए, வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பிசாசின் வல்லமையும் முறிஞ்சிரும். तब आपके घर पर जितने भी दुष्ट आत्मा के ताकत அவ்வளவு सब வல்லமை नष्ट हो இருக்குது जाएंगे. அந்நிய பாஷையில. इतना ताकत है अन्य भाषा में, அதனாலதான் பிசாசு பார்த்தான், इसलिए शैतान ने देखा இதுங்களை அது உங்களுக்கு அதுக்குள்ளெல்லாம் இதுங்களை நடத்திட்டா நம்ம காலி. अगर ये लोग अन्य भाषा बोल दिया तो मेरी कहानी खत्म. எம்மா நீ காலை மட்டும் நினைச்சிட்டு நில்லு, इसलिए बेटी तुम सिर्फ पानी को ஐயோ நீ पैर को முழங்கால डुबो लो, முழங்கால் அளவுக்கு போயிடாத. कि घुटना तक मत जाओ. பிசாசு நிறைய பேர் அப்படியே பிடிச்சு வச்சிருக்கான், शैतान बहुतों को पकड़ के रखा அப்படியே है, அந்த கரை ஓரத்திலே பிடிச்சு कि வச்சிருக்கான். किनारे में उन्हें रोक दिया, கணுக்கால் அளவு போதும். कि एडी तक काफी है. ஏதோ தம்பிமாரு பாட்டு பாடும்போது அப்படியே அப்படியே அந்த பிரசன்ஸ் அது போதும். हाँ, गीत गाते समय छोटी सी एक प्रशंसा मिला वो काफी है. ஆழமா போயிடாத. गहराई तक मत जाना. அதனால தான் நிறைய பேர் ஆழமா போக முடியல. इसलिए बहुत सारे लोग गहराई तक नहीं जाते. ஆவிக்குள்ள ஆழமா போகாதற்கு காரணம் என்ன? आत्मा में गहराई में नहीं जाने का कारण क्या है? உங்க பின்னாடி ஒரு கொக்கிய மாட்டி ஒருத்தன் பிடிச்சு வச்சிருக்கான். कारण आपके पीछे एक व्यक्ति फंदा डालकर खड़ा நீ है. ஆழமா போயிட்டினா अगर आप गहराई तक चले गए, ஆவியின் பிரசன்னத்துல நிரம்பிடுவே, अगर आत्मा की उपस्थिति से भर जाए, வல்லமையில நிரம்பிடுவே, सामर्थ्य से भर जाओगे, அதுக்கு பிறகு நீ ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சா அவன் தலை காலி. उसके बाद आप प्रार्थना शुरू करने पर उसकी कहानी खत्म. ஹalleluya. हालेलुया. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? कितने जन को समझ में आया? முடிச்சிடலாமா? क्या खत्म करेंगे? பாஸ்டர் முடிச்சிடலாமா? पास्टर खत्म करेंगे? ஹalleluya. हालेलुया. இன்னும் நிறைய இருக்குது. और भी बहुत இதை है. விட்டா ஒரு இன்னொரு 2 மணி நேரம் நான் பேசலாம். अगर मुझे वक्त दे और 2 घंटा में प्रचार करूंगा, நான் முடிச்சிடுறேன். लेकिन खत्म कर दूंगा. எத்தனை பேருக்கு कितने जन को இந்த ஆவியின் அபிஷேகத்துல நிரம்பணும்? कि मुझे ये आत्मा के अभिषेक में भरना है. நான் சொல்றேன், இந்திய தேசம் मैं कहता हूँ भारत देश பயங்கர விக்கிரகங்களால் நிறைந்த தேசம். बहुत ही भयानक मूर्तियों से भरा है. இந்த தேசத்துல इस देश में நம்ம ஆண்டவர் உயிருள்ள தெய்வனை காட்டணும்னா, अगर हमारा प्रभु जीवित है, अगर हम दिखाना है, நீங்க வல்லமையில तो நிரப்பப்பட்டா, आप खुद सामर्थ्य में भरिए. நீங்க தேவ பிரசன்னத்துல நிறைந்தாதான், यदि तुम परमेश्वर का उपस्थिति में நீங்க भरोगे, ஆவியின் வரங்கள்ல நிறைந்தாதான் यदि तुम आत्मा के वरदान पाओगे, நம்ம ஆண்டவர் உயிருள்ளவராக ஜனங்களுக்கு காட்ட முடியும். तब परमेश्वर को जीवित करके हम लोगों के सामने दिखा सकते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. இந்தியாவுல அதிகமான பாப்புலேஷன் மும்பை தான். भारत में ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? मुंबई में. யோசிச்சு பாருங்க, எவ்வளவு கூட்டம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட கூட்டம். सोचकर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में कितना जन प्रभु को ஒருவேளை स्वीकार किया. நரகத்துல எந்த மாநிலத்தார் அதிகமானவர்கள் நரகத்துல இருப்பாங்கன்னு கணக்கு எடுத்தா, अगर मान लो एक जनसंख्या लेगा कि नरक में कहां की जनता ज्यादा होंगे, மும்பையில இருக்கிற ஆத்துமகள் தான் நரகத்துல அதிகமா இருக்கு. तो मुंबई के लोग ज्यादा नरक में होंगे. சொல்றேன், நீங்க வல்லமைக்குள்ள நீங்க வந்துட்டா, यदि आप सामर्थ्य में आ जाए, ஆவியின் வரங்களுக்குள்ள செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டா, अगर आत्मा के वरदान कार्य करने लगे, எவ்வளவோ பேரை கர்த்தருக்குள்ள கொண்டு வர तो முடியும். सोचो कितने सारे को परमेश्वर में ला सकते हैं, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனமா இரு. कि परमेश्वर का राज्य के लिए उपयोग बनेगा. சிஸ்டர், பிரதர், भाई बहन, நீங்க ஆண்டவருக்கு ஒண்ணுமே செய்யாத பரலோகம் போலான்னு கனவு காண்டாதீங்க.
सपना तक नहीं देखना, परमेश्वर के लिए कुछ किए बिना स्वर्ग जाना नामुमकिन है। ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஏராளமான நேரத்தை இந்த பூமியில கொடுத்த பிறகு கூட इस संसार में बहुत समय आपको परमेश्वर देने के बावजूद நீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம வாழ்ந்து பரலோகம் போகவே முடியாது. परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप काम का नहीं तो तुम राज्य में जा नहीं सकता। ஆண்டவர் சீக்கிரம் வர போகிறார். परमेश्वर हमारा जल्दी आ रहा இயேசு है। சீக்கிரம் வருகிறார். यीशु जल्दी आ रहा है। அவர் வருகைக்கான எல்லா ஆயத்தங்களும் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு. उसके आगमन की सारी तैयारी हो चुका है। அவருடைய வருகைக்கான எல்லா அடையாளங்களும் 99% முடிஞ்சிடுச்சு. 99% उसके आगमन की तैयारी हो चुकी है। ஒரே ஒரு சதவீதம் தான் பாக்கி. अब 1% बाकी है। அந்த ஒரு சதவீதத்தை அவர் முடிப்பதற்குள்ளாக 1% पूरा होने से पहले தேவ பிள்ளைகள் ஆயத்தமாகணும். परमेश्वर के लोग तैयार हो நம்ம जाइए। ஆண்டவருடைய வருகையின் கடைசி படிக்கட்டில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के आगमन के आखिरी पड़ाव में உனக்கு खड़े हैं। கொடுக்கப்பட்ட கடைசி தருணத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். आपको दिया हुआ आखिरी मौके पर आप खड़े हो। இதுக்கு பேரு கூட நான் சாதாரணமா தான் வாழ போறேனா வாழு. अगर इसके आगे भी साधारण जीवन बिताना है बिता लो। ஆனா அதே நேரத்துல लेकिन उसी समय அவர் வருகைக்கு முன்பதாக उसके आगमन से पहले வல்லமையால் நிரப்பப்பட்டு उसके सामर्थ्य से ஒரு भरपूर கூட்ட होकर ஜனங்களுக்கு இயேசுவினுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி एक झुंड लोगों के लिए यीशु का सामर्थ्य को प्रकट ஆண்டவர் करके அற்புதர் என்பதை வெளிப்படுத்தி परमेश्वर चमत्कार करके प्रकट करके அற்புத அடையாளங்களும் வாழ்க்கையின் மூலமா மற்றவர்களுக்கு காட்டி और चिन्ह चमत्कार के द्वारा परमेश्वर को दूसरों के सामने दिखाना ஒரு கூட்டத்தை பரலோகம் கொண்டு போக और முடியுமே. जितना हो सके एक छोटी सी झुंड को स्वर्ग जाने के लिए तैयार कीजिए। எத்தனை பேர் இன்றையில இருந்து ஆண்டவரே என்ன வல்லமையால நிரப்புங்கன்னு சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க போறீங்க? कितने जन आज प्रार्थना करने का निर्णय लेंगे कि प्रभु आज जिसे मुझे सामर्थ्य से भर உபவாசம் दीजिए। இருங்க வீட்டுல. घर पर उपवास कीजिए। பைபிள் எடுத்து வாசிங்க. बाइबल लेकर पढ़िए ஆண்டவர் யார் யாரெல்லாம் வல்லமையா பயன்படுத்தி இருக்கிறாருன்னு பாருங்க. और देखो किन किनों को परमेश्वर सामर्थ्य से इस्तेमाल किया அந்த வசனங்கள் மேல உங்க விரலை வைங்க. और उन वचन पर अपने उंगली रख लो என்னையும் அப்படி பயன்படுத்துங்கன்னு அழுது ஜெபம் பண்ணுங்க. और आंसू बहाकर प्रार्थना करो प्रभु मुझे भी इस्तेमाल என்னையும் அப்படி कीजिए। பயன்படுத்துங்கன்னு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कीजिए करके प्रार्थना कीजिए। இந்த மங்கி போய் இருள் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த மும்பை மாநிலத்துக்கு और अंधेरा घेरा हुआ इस मुंबई प्रदेश के लिए நீ ஏன் ஒரு வெளிச்சமா எழும்ப கூடாது? तुम क्यों एक उजाला ना बने? நீ ஏன் ஒரு மலையின் மேல் உள்ள பட்டணமா மாறக்கூடாது? तुम क्यों किसी पहाड़ पर स्थित शहर ना நீ बने? ஒருத்தர் எழும்பிட்டா अगर आप में से एक उठ உன்னை गया தேடி ஆயிரமான ஜனங்கள் வருவாருங்க சிஸ்டர். आपको ढूंढकर हजार लोग आएंगे बहन। நேற்று நான் சொன்ன செய்தியில कल की मेरे संदेश ஒரு में படிப்பறிவில்லாத யாகமால தேடி एक अनपढ़ यागमाल को खोज कर லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து விடுதலை பெறலையா? लाखों लाख लोग तमिलनाडु में आकर छुटकारा पाया। ஹalleluya. हालेलुया। நீ கர்த்தருக்குள் வைராக்கியம் கொண்டு எழும்புவாயானால் इसलिए परमेश्वर में मजबूती होकर खड़े हो जा। ஆண்டவர் ஆத்துமாக்கள் உன்னை தேடி அனுப்புவார். तब परमेश्वर लोगों को आपके உன்னை ओर தேடி भेजेगा। நிறைய பேர் வருவாங்க. आपको ढूंढकर बहुत सारे लोग நாங்க आएंगे। ஊழியம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த படப்பையில சென்னையில படப்பை என்கிற ஒரு இடத்துல और चेन्नई के पलपई नाम के जगह पर जहां हम सेवा निभा रहे हैं ஒரு மாசத்துக்கு 3500 பேர் வருவாங்க விடுதலைக்காக மாத்திரம். एक महीने में 3500 लोग आते हैं सिर्फ छुटकारा के लिए। ஒரு 3000 பேர் தலையின் மேலையாவது என் கைகளை வைத்து மாதம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். और दर महीना कम से कम 3000 लोगों के सिर पर हाथ रख के मैं प्रार्थना कम से कम कर रहा हूं। நீவும் பகுதிக்கு ஒரு வெளிச்சமா எழும்பு. तुम अपने इलाके के लिए एक उजाला बनो। நீவும் பகுதிக்கு ஒரு விளக்காயிரு. तुम अपने इलाके के लिए एक दिया बनो। நீ எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத மரிச்சிட்டினா अगर नालायक रहते हुए मर जाओगे இவ்வளவு நாட்கள் நீங்க சபைக்கு வந்தது வேஸ்ட். तो इतना दिन कलीसिया में आना आपका व्यर्थ இவ்வளவு है। நாட்கள் நீங்க சபையில இருந்தது வேஸ்ட். इतना दिन आपका कलीसिया में रहना व्यर्थ है। கொஞ்சம் உங்களை நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. जरा सा अपने आप को परखो। எவ்வளவு ஆண்டுகள் சபையில இருந்திருப்பீங்க? बताइए कितना सालों से எவ்வளவு कलीसिया में ஆண்டுகள் है? சபையில நீங்க இருக்கீங்க? कितना साल आप कलीसिया में है? 30 ஆண்டுல எவ்வளவு பேரை கூட உள்ள கொண்டு வந்திருக்கீங்க? 30 साल में कितने जन को अंदर लाया? ஒரு கேள்வி போட்டுக்கங்க. एक सवाल पूछा बस। கேள்வி போட்டுக்கங்க. एक प्रश्न। 30 ஆண்டுல எவ்வளவு பேரை உள்ள கொண்டு வந்தீங்க? 30 सालों में कितने जन को अंदर लाया? எவ்வளவு பேர் நீங்க ஜெபித்து விடுதலையா இருக்காங்க? और कितने जन को आपके प्रार्थना से छुटकारा मिला? எவ்வளவு பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்காங்க? आपके कारण कितने जन बपतिस्मा लिया? எவ்வளவு குடும்பங்களை நீ மாற்றி இருக்கிறாய்? आपके द्वारा कितना परिवार में परिवर्तन आया? ஒரு ஜெபமாவது ஒரு நபரை மாற்றினது உண்டா? आपके प्रार्थना से क्या एक व्यक्ति का भी जीवन में परिवर्तन आया? அப்படி மாத்தலனா
ऐसा अगर नहीं நீங்க परिवर्तन சபையில आया சீட்டு தேய்ச்சிக்கிட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். तो समझ लो इस कलीसिया में बैठकर घीस कर समय बिता रहे இனி हैं। காலம் செல்லாத சிஸ்டர், बहन समय नहीं உங்களை बचा, எச்சரிக்கும்படியாகவே கர்த்தர் அனுப்பி இருக்கிறார். आपको चेताने के लिए परमेश्वर भेजा है। உன் காலத்தை நீ பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால், यदि तुम अपना समय का इस्तेमाल नहीं करोगे, ஆண்டவர் உன்னை தள்ளி परमेश्वर तुझे टुकरा कर உன் இடத்துல வேறு ஒருவரை கர்த்தர் உயர்த்துவார். तेरे स्थान में और किसी व्यक्ति को खड़ा करेगा। பிரயோஜனமா இரு கர்த்தருக்கு. परमेश्वर के लिए उपयोगित बनो, ஆண்டவர் ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனமா இருங்க. परमेश्वर का राज्य के लिए उपयोगित बनो। உபவாசிங்க, उपवास कीजिए, ஜெபிங்க, प्रार्थना करिए, சபையோடு நின்று ஊழியம் செய்யுங்க, कलीसिया के साथ मिलकर सेवा மற்றவங்களுக்கு कीजिए, சுவிசேஷத்தை அறிவிங்க, दूसरों के लिए सुसमाचार साझा करो, ஆண்டவருக்காக துன்பங்களை சகியுங்க, परमेश्वर के लिए दुख झेलो, பரிசுத்தமா வாழுங்க, पवित्र जीवन बिताओ, நீதி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழுங்க, धर्म जीवन बिताओ, உன் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஞானஸ்தானத்துக்குள் வழி நடத்து, तुम्हारे बच्चों को बपतिस्मा की ओर अगुवाई करो, வல்லமையாரு और तेज रफ्तार அக்கினியாரு, रहो, आग सा रहो। ஆண்டவருக்காக சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது செய். मरने से पहले परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो நீ जाओ। பரலோகம் போகும்போது जब तुम स्वर्ग में जाओगे, தேவ தூதர்கள் ஆண்டவர் எல்லாரும் எழுந்து நின்று உன்னை கரந்தட்டி வரவேற்பார். स्वर्गदूत और प्रभु खुद खड़े होकर आपको ताली बजाकर आपको स्वागत करेंगे। ஹalleluya, हालेलुया। எல்லாரும் எழுந்து நின்று, आइए सब खड़े हो जाए, எழுந்து நின்று. खड़े होकर। Praise the Lord. நான் பாஸ்டர் தினேஷ் from படப்பை. ஜீசஸ் இஸ் அலைவ் மினிஸ்ட்ரீஸ். நிறைய பேர் யூடியூப்ல பார்த்து நமது ஊழியத்தின் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். பாஸ்டர் எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். நாம் நமது ஊழியத்திற்கென்று வாங்க இருக்கிற அந்த புதிய நிலத்திலிருந்து தான் உங்களோடு கூட நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 12,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் நிலம். இந்த நிலத்தினுடைய மொத்த செலவு 3,30,00,000 ரூபாய். இது 2 கோடி ஏற்கனவே நம்ம செலுத்தி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டோம். இப்போ இந்த நிலத்தினுடைய மீதி தொகையாகிய 1,30,00,000 ரூபாய் நாம் செலுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. நமக்கு 2 மாதம் நேரம் இருக்கிறது. 1,30,00,000 ரூபாய் நாம் செலுத்தி ஆக வேண்டும். இதை பார்க்கிற நீங்கள் 1 ஸ்கொயர் ஃபீட் நீங்கள் செலுத்தி உதவி செய்யலாம். 3,500 ரூபாய் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் காணிக்கையை நீங்கள் தாங்கி இந்த நிலம் வாங்க நீங்கள் உதவி செய்யலாம். உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தர் ஏவுதலை கொடுத்தா நீங்கள் 1,00,000 ரூபாய் கூட நீங்கள் அனுப்பலாம். ஒரு 150 பேர் 1,00,000 ரூபாய் கொடுக்கிறவர்களை கர்த்தர் எழுப்புவார். ஆனால் இந்த நிலத்தை நம்ம சுலபமாக வாங்கி முடிக்க முடியும். 50,000 ரூபாய் கொடுக்கிற 300 பேரை கர்த்தர் எழுப்புவார். ஆனால் இது ஒன்றுமே கிடையாது, சுலபமாக இதை வாங்கி முடிக்கலாம். ஆயினும் உங்களுடைய இருதயத்தில் ஏவப்பட்ட காணிக்கையை அனுப்பி இந்த நிலத்தை நாம் வாங்கி தேவனுடைய ராஜ்யம் பலமாக இந்த இடத்துல கட்டப்பட உதவி செய்யுங்கள். பணம் செலுத்தக்கூடிய அந்த விவரங்கள் எல்லாம் இந்த யூடியூப்பில் பதிவிடப்படுகிறது. ஜிபே, ஃபோன்பே, பேடிஎம் வழியாக செலுத்தக்கூடிய இந்த ஃபோன் நம்பர் அங்கே இருக்கிறது பாருங்கள். அது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் டைரெக்டாக உங்களுடைய காணிக்கையை நமது சபையின் வங்கி கணக்கிலும் நீங்கள் செலுத்தலாம். வெளி தேசத்திலிருந்து பார்க்கிறவர்கள் நீங்கள் வெஸ்டர்ன் யூனியன், ரியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர் போன்ற அநேக சர்வீஸ்கள் உண்டு. நீங்கள் அதன் மூலமாக உங்கள் காணிக்கைகளை அனுப்பி கொடுக்கலாம். இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இன்டர்நேஷ்னல் டோனர்ஸ்க்கான வங்கி எண்கள் எல்லாம் பதிவிட்டு இருக்கிறோம். அதன் வழியாகவும் நீங்கள் அனுப்பலாம். நிச்சயமா கொடுக்கிற உங்களை ஆண்டவர் வெறுமையாய் வைக்க போவது கிடையாது. ஆண்டவர் அதை திரும்ப பணமா தருவாரோ அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் உங்களுக்கு அது சமாதானமாக தருவார், சந்தோஷமாக உங்கள் குடும்பத்துக்கு அதை திருப்பி தருவார், ஆரோக்கியமாக தருவார், உயர்வாக தருவார், ரட்சிப்பாக தருவார். உங்கள் குடும்பத்தில் மகிமையும் மேன்மையுமாக அதை திரும்ப அவர் தருவார். இந்த இடம்தான் அநேகரை உருவாக்குகிற ஒரு ஸ்தலமா எழும்ப போகும். அநேக மிஷனரிமார்கள், அநேக ஊழியர்கள், பயிற்சி முகாம்கள் ஆண்டவர் இந்த இடத்தை ஒரு எழுப்புதலுக்காக முன்குறித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆண்டவர் உங்களோடு இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சீக்கிரத்தில் ஒரு நற்செய்தியோடு உங்களை நான் மீண்டுமாய் சந்திக்கிறேன். God bless you. God bless you.